in civil services preparation. So this preparation is more about knowing what to read and how to read and how to write in the syllabus, how to know the syllabus, analyze the syllabus. Particularly, if you read each and every chapter and if you research in each and every chapter, it might take our lifetime to complete the syllabus. It might take our lifetime to complete the syllabus. What we need is knowing the technique or understanding the technique of the exam. For knowing this technique, first, we should know the syllabus of the exam, what the exam demands, and what is its syllabus. What the exam demands and what is its syllabus. So, now I'll be discussing about the syllabus of the exam. What are the areas to focus more? What are the areas we need to concentrate? And what is current affairs preparation? And every day, how to read those current affairs? All these things we are going to discuss now. Okay? So, whatever I say, the first thing is here I wish to give you one tip from the first ranker of 2014 exam, 15 results, Ira Singhal. Whatever she learns, whatever she listens, she will write it down in the book. This is a habit of her before passing the exam. After passing the exam, what you will do, you will go for training, right? Even in training, when a teacher teaches something in the classroom, in our Labasna, various professionals, IAS officers, politicians, great leaders, experts in various domains will come and teach. They will give guest lectures. She used to jot down each and every point. The first important thing which I wish to tell you is in the entirety of your preparation, note making is a top thing which you can never ignore. Anything, even it is a waste sentence, first of all, jot it down in your notebook. That helps you in many ways. One is for revision. Second is for your own notes helps you to remember things very fast. The third thing is it helps you in speed writing practice, which is important for mains. And in interview, you will not search for words if you have good writing practice because subconscious mind tells you what to speak next. So writing practice, whatever you listen, jot it down in your own notes. And I've seen most of my friends and students completing their this much of note making in gunny bags. After the exam, they'll pack it in the boxes. Okay, I wish that you should follow this tip first. Note making is the most important thing. Okay, so jot down whatever I discuss. Okay, so have you got the syllabus, civil services syllabus? Our examination will be in three parts. We are preparing for prelims and mains holistically. Our examination is in three parts. We are preparing for prelims and mains holistically. So, first of all, take down preliminary examination. Next, main examination. Next is, don't say interview. It is personality test. It's not an interview. Whenever somebody asks you, what are the stages of civil service examination? It is preliminary, it is main. Main also includes personality test. Or you can tell preliminary, main and personality test. Okay.
See, preliminary exam, we have two papers. One is general studies, second is CSAT. Preliminary exam, we have two papers. One is GS, second is CSAT. CSAT and GS, one negative point here is negative marking. Negative marking. If you write a wrong answer, not only you will lose marks for that answer, but also you will lose extra marks, one third. One third. సో మీరు కనుక తప్పు పెడితే ఆ క్వశ్చన్ పోవటమే కాదు, వేరే క్వశ్చన్ మీరు గెయిన్ చేసిన మార్క్స్ కూడా పోతాయి, వన్ థర్డ్. దట్ మీన్స్ వీ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ in preliminary exam about negative marking. Most of the candidates fail in the prelims not because of less knowledge, but because of overconfidence. Particularly, they will go for 100. If they even they don't know all the answers, they will throw some stones and try to guess weird guesses. They'll make. So finally, they will lose. This is one important aspect which you should be very cautious from the beginning itself. Negative marking is the number one thing. Second thing is GS marks are counted for qualification for mains. GS marks, that means competition in GS marks. It's competition in GS marks. Okay. In CSAT marks, it is only qualifying. Competition in GS, all India competition in preliminary GS to get into mains. CSAT is only qualifying. Again, there's one more caution here. We have studied BTech or we know a bit of arithmetic and reasoning, so we can prepare CSAT at the end. This is a misconception which have actually digged the ditches for many of the candidates. This conception. From the beginning, you need to practice CSAT model papers. From the beginning, you need to practice CSAT model papers. So what do you mean by CSAT model paper? First, from last 10 years, do your civil services examination papers. Every week take one paper, complete that paper. First of all, get the idea what type of questions they are asking in CSAT. Okay, even though you are a maths graduate or BTech graduate, even though you have appeared for some exams like CAT, you need to go through CSAT first. Okay, and one more important thing, in CSAT, along with arithmetic and reasoning, you also have general comprehensions, English comprehensions. You also have general comprehensions, English comprehensions. CSAT lo arithmetic reasoning e kaadu, you also have comprehensions. See, I wish to tell my story here. I'm a non-maths background student. I have studied BA, LLB and LLM. I'm very poor in maths in my childhood. But I wrote CSAT and I got good marks in CSAT. My strength here is not reasoning, tough reasoning, some problems I left. Some tough reasoning problems I left. I have the habit of reading newspaper every day. Fast reading. Within 2 minutes, I can read the newspaper. One article. If not entire paper, nobody can read. One article I complete in 2-3 minutes. Because I can read very fast. I have read hundreds of answer sheets, all those things every day. So, taka chadavaganu. Adi nakunna strength. I have completed all English comprehensions, general comprehensions, and with my newspaper reading, I understood the spirit of the question. So that is the most important thing. So man general ga anukuntam newspaper reading ante kevalam GS ki panikostadi atlani. Entirety of civil services preparation, the foundation is based on newspapers. No doubt. Ante idi naku 1 year experience lo cheppatledu. From 2002 to 2021, I am reading newspapers. This is 19 years of my experience. Whenever I see the question paper, either prelims or mains, at least 50% of the questions indirectly we get from newspaper. మీకు ఒక చిన్న టెస్ట్ చెప్తాను, మీకు టైం పాస్ కానప్పుడు ఆ టెస్ట్ చేయండి.
సో ఆ టెస్ట్ నేను చేసి తెలుసుకున్నాను. ఈ సీక్రెట్ టెస్ట్ ఏంటంటే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ 10 years క్వశ్చన్ పేపర్స్ తీసుకోండి. టేక్ జిఎస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్, ఈవెన్ ethics question papers. Type the topic, not the question. For example, they have asked a topic on in 2013 exam 3D printing technology. Type 3D printing technology, the Hindu, the Indian Express. You will get that article in the last year newspaper. Okay. So many things. For example, artificial intelligence, 5G technology, big data analytics, nano robotics. ఇవన్నీ మనకి ఎక్కడి నుంచి క్వశ్చన్స్ బేస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అంటే ఏదో ఒక న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్లో మనకి అవి తగులుతాయి. వాటిని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఈరోజు చెప్తాను, ఈరోజు న్యూస్ పేపర్ తీసుకుని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అది దట్ ఇస్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్. సో డోంట్ అండర్ ఎస్టిమేట్ the significance or the importance of reading the newspaper, and don't depend on compilations or some videos. Even I do YouTube videos, but I only avanni supplementary. అవన్నీ మీకు ఏదో సమ్ ఒక పర్సెంట్ యాడెడ్ వాల్యూ, కానీ 99% ఆఫ్ యువర్ ప్రిపరేషన్ షుడ్ బి యువర్ ఓన్ ఇన్ ద న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్. ఎవరో చెప్తే ఎవరో వింటే మీ బ్రెయిన్లోకి వెళ్ళి ఎగ్జామ్ రాయలేదు. న్యూస్ పేపర్ మీదే, మీ యూనిక్ అండర్స్టాండింగ్ మీదే. సో దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఫస్ట్ ఈజ్ రైట్ డౌన్ ఎవ్రీథింగ్. సెకండ్ ఈజ్ నెగిటివ్ మార్కింగ్ మిస్ కావద్దు. నెగిటివ్ మార్కింగ్ అనే థాట్ ఎప్పుడు మన బ్రెయిన్లో ఉండాలి. థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ newspaper reading is core of civil services preparation. You cannot ignore food or sleep for a day. You all know that. In the same way, we cannot ignore the newspaper for a day. This is my quote about civil service exam. Okay, as we cannot ignore our food or water or sleep in a day, we cannot ignore our newspaper reading in a day and postpone it for tomorrow. నిద్రను రేపు పోస్ట్పోన్ చేసుకోలేం కదా, రేపు ఒకటేసారి అంతా నిద్రపోదామని. ఫుడ్కి రేపు పోస్ట్పోన్ చేసుకోలేం కదా. సేమ్ థింగ్ న్యూస్ పేపర్ కూడా రేపటికి పోస్ట్పోన్ చేసుకోలేమని నేను అనుకుంటాను. 24 days 24 hours ఈజ్ ద బ్లాక్ ఫర్ ఎ న్యూస్ పేపర్. అంతే. 24 hours అయిపోయాక న్యూస్ పేపర్ విల్ బి ఇన్ వేస్ట్ బిన్ మన దృష్టిలో. అంటే అది కంప్లీట్ అయిపోవాలి. అది ఇంకా మన చేతిలో మళ్ళీ రేపు దాన్ని రివిజన్ చేస్తాను చదువుతాం కాదు, చదవటం జస్ట్ రాసుకోవడం. అండ్ హియర్ యుల్ గెట్ ఎ బిగ్ ట్రబుల్. ఒక భయంకరమైన ట్రబుల్ ఏంటంటే, న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్ నాకు 4 hours పడుతుంది, 5 hours పడుతుంది. రేపు నుంచి మీరు చెప్పే కంప్లైంట్ ఇదే. మ్యామ్ టైం సరిపోవట్లేదు నాకు, మీరు ఇంత చెప్పారు చేయమని, నాకు టైం సరిపోవట్లేదు. టైం సరిపోతే సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ కాదు, మీరు సివిల్ అసెస్మెంట్ కాదు. టైం సరిపోతే మీరు ట్రాక్లో ఉన్నట్టు. ఓకే, ఈరోజు నేను మొత్తం ఫినిష్ చేశాను అనుకుంటే మీరు ట్రాక్లో లేనట్టు. ఎంత చదివినా టైం సరిపోవట్లేదు అంటే యు ఆర్ ఆన్ రైట్ ట్రాక్. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ సిమ్టమ్ ఆఫ్ ఎ సివిల్ అసిస్టెంట్. మీకు టైం సరిపోవట్లేదనే టెన్షన్ బయలుదేరంటే మీరు గ్రేట్, మీరు బాగా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. ఇది రాసి పెట్టుకోండి. ఓకే, సో 4 hours 5 hours ఈజ్ అ నార్మల్ టైమ్ ఫర్ న్యూస్ పేపర్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ ద బిగినర్స్ ఫర్ ద ఫస్ట్ 1 month. ఒక ఫస్ట్ నెలలో 4-5 hours పట్టినా తప్పేం లేదు. ఎవ్రీ ఆర్టికల్ టేక్ ఇట్ అండ్ రీడ్ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, కమింగ్ టు జిఎస్ ఫిలిమ్స్ అండ్ జిఎస్ మెయిన్స్. అసలు నేను ఏం సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, మనం ఏం చదవాలి, ఎక్కడ ఫోకస్ చేయాలి? దేర్ ఆర్ 4 subjects, 4 pillars of civil services preparation. There are 4 subjects. 4 pillars I can tell you. ఈ 4 pillars అనేవి ఈరోజు కాదు, లాస్ట్ 50 years ఆఫ్ సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ లో ఇవే 4 pillars. నేను రాసినప్పుడు 2004లో, నా సీనియర్స్ రాసినప్పుడు 1979లో ఇవే. పాలిటీ, హిస్టరీ, జాగ్రఫీ, ఎకానమీ. వీటినే స్టాటిక్ సబ్జెక్ట్స్ అంటాం. పాలిటీ, హిస్టరీ, జాగ్రఫీ, ఎకానమీ. పాలిటీ, హిస్టరీ, జాగ్రఫీ, ఎకానమీ. ఓకే, ఇవి 4 pillars. ఈ పిల్లర్స్ అనేవి మీకు స్ట్రెంగ్త్ వచ్చేయాలి. ఆ స్ట్రెంగ్త్ ఎలా వస్తుంది? 4 pillars ఆఫ్ ఎగ్జామ్ లో యూ షుడ్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్. ఆ స్ట్రెంగ్త్ ఎలా వస్తుంది? ఓకే, దట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ బై రీడింగ్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్. ఆ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ చదవాలంటే 2 రకాల టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. డైరెక్ట్లీ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ రీడింగ్ ఫ్రమ్ ద టెక్స్ట్ బుక్, అండ్ సెకండ్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్.
రెండు కాన్సెప్ట్స్. Directly understanding and reading from textbook, and second way of reading core subjects is reverse engineering. Reverse engineering. Okay, I prefer both. మీరు రెండు చేయాలి సైమల్టేనియస్గా. రెండు సైమల్టేనియస్ చేస్తే మీ సబ్జెక్ట్ బోర్ కొట్టదు. ఎందుకంటే మనుషులం కదా, ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్ ఏదో టైంలో బోర్ వేస్తుంది, గంట చదివాక చిరాకేస్తుంది. రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్ అప్పుడప్పుడు పాటించాలి. అది ఏంటి చూడండి. ఈరోజు హిందూ పేపర్ చదువుతున్నాను నేను మార్నింగ్ మీ క్లాస్కి వచ్చే ముందు. 1 వీక్ క్రితం కూడా చదివాను. 1 వీక్ క్రితం చదివినప్పుడు సేమ్ ప్లేస్లో ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది. చైనాలో ఫ్లడ్స్ వచ్చాయి, క్లైమేట్ చేంజ్ ప్రభావం ప్రపంచం మొత్తం కనిపిస్తుంది అని. ఈరోజు సేమ్ అదే ప్లేస్లో జర్మనీలో ఫ్లడ్స్ వచ్చాయి, క్లైమేట్ చేంజ్ ప్రభావం ప్రపంచవ్యాప్తంగా కనిపిస్తుంది. సో ఈ రెండు కనెక్ట్ చేసుకుని నా బ్రెయిన్కి ఒకటి ఎక్కిందనమాట. అదేంటంటే నెక్స్ట్ మెయిన్స్లో క్లైమేట్ చేంజ్ ఎఫెక్ట్స్ అండ్ న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్, క్లైమేట్ చేంజ్ అండ్ న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ లింక్ చేసుకుని మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ క్వశ్చన్ రావచ్చని అనిపించింది. ఎందుకంటే మీరు చూడండి లాస్ట్ 1 year నుంచి ఫ్లడ్స్ చాలా చోట్ల వస్తున్నాయి బాగా, ఈవెన్ ఇండియాలో కూడా. సో దీనికి క్లైమేట్ చేంజ్ కూడా మేజర్ రీజన్. సో క్లైమేట్ చేంజ్ అండ్ ఫ్లడ్స్ దీని మీద క్వశ్చన్ రావచ్చు కదా అని. అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, ఇమీడియట్గా మీ చదివినప్పుడు మీరు ఇంటర్నెట్లో ప్రీవియస్ ఆర్టికల్స్ తీసుకోవాలి, క్లైమేట్ చేంజ్ అండ్ ఫ్లడ్స్ రిలేటెడ్ ఆర్టికల్స్ తీసుకోవాలి. దాని మీద ఒక పారాగ్రాఫ్ వైజ్గా పాయింట్స్ వైజ్గా ఒక సినాప్టికల్ ఆన్సర్ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకుని, అవసరమైతే ఒక చిన్న మ్యాప్ పాయింటింగ్ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అవసరమైతే ఒక చిన్న మ్యాప్ పాయింటింగ్ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలన్నమాట. దట్ ఈస్ ద స్టోరీ. దట్ ఈస్ ద స్టోరీ, క్లైమేట్ చేంజ్ అండ్ ఫ్లడ్స్. ఓకే, ఈ రోజు వచ్చింది జర్మనీలో, మీరు చదవండి సెంటర్ పేజ్లో. ఐ షో ద ఆర్టికల్ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ మినిట్స్. సో మనం గెస్ కొట్టేయచ్చు అనమాట ఆర్టికల్ వస్తుందని చెప్పి. సో దట్స్ హౌ, దట్ ఈస్ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్. అనే రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్ అంటారు. అలానే ఇంకొకటి చూద్దాం. కర్ణాటకలో కొత్త చీఫ్ మినిస్టర్ వచ్చారు, మిస్టర్ బొమ్మాయి. వాళ్ళ ఫాదర్ కూడా సీఎంఏ, ఎస్ఆర్ బొమ్మాయి. వాళ్ళ ఫాదర్ కూడా సీఎం, ఆయన పేరు ఎస్ఆర్ బొమ్మాయి. సో కర్ణాటకలో, ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఇండియాలో ఇప్పుడు పాలిటిక్స్లో ఇన్స్టెబిలిటీ ఎక్కడుంది, డిఫెక్షన్స్ ఎక్కడున్నాయి, వాట్ ఈజ్ యాంటీ డిఫెక్షన్ లా? యాంటీ డిఫెక్షన్ లా కాన్స్టిట్యూషన్ ఎక్కడుంది? పార్టీ ఫిరాయింపుల చట్టం అంటే ఏంటి? 10th షెడ్యూల్ అంటే ఏంటి కాన్స్టిట్యూషన్ లో? అసలు ఆఫ్టర్ విన్నింగ్ ఓవర్ ఎలక్షన్స్ ఇన్ వన్ పార్టీ టికెట్, కెన్ యూ జంప్ ఇన్ టు అదర్ పార్టీ? కెన్ యూ జంప్ ఇన్ టు అదర్ పార్టీ అంటే నువ్వు టీడీపీ ఇష్టంలా కాంగ్రెస్ కోటేసావు, టీడీపీ పవర్లోకి వచ్చింది, నువ్వు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేవి, కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే పవర్లో లేవు కదా కాంగ్రెస్ అని చెప్పి నువ్వు టీడీపీలోకి జంప్ అయితే ప్రజలు ఏం చేస్తున్నావు అక్కడ? వాళ్ళు చీట్ చేసినట్టే కదా. పీపుల్ ఓటెడ్ ఆన్ యువర్ కాంగ్రెస్ మేనిఫెస్టో డినైయింగ్ టీడీపీ క్యాండిడేట్, అండ్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ఎలక్టెడ్ యాజ్ కాంగ్రెస్ క్యాండిడేట్ యు ఆర్ జంపింగ్ ఇన్ టు అదర్ పొలిటికల్ పార్టీ. సో ఈస్ దేర్ ఎనీ లా టు స్టాప్ దిస్? Yes, we have anti-defection law. When it was added to the constitution 1985, by which amendment? 52nd amendment. ఏ షెడ్యూల్లో ఉంది? 10th షెడ్యూల్. అది రివర్స్ ఇంజనీరింగ్. ఇంకా 10th షెడ్యూల్లోకి వెళ్తాం. సో మీరు ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఈ రెండు పద్ధతులు ఫాలో అవ్వండి. రెండు పద్ధతులు అంటే ఒకటి ఒక పుస్తకం చదివి క్లాస్ నోట్స్ చదివి నేర్చుకోవడం, రెండోది కరెంట్ అఫైర్స్ నుంచి స్టాటిక్లోకి వెళ్ళడం. ఇలా రెండు పద్ధతులు ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలి. ఇంకా మేజర్గా రెండో పద్ధతి ఎక్కువ నేను ఎప్పుడు అంటే మెయిన్స్ ఇంటర్వ్యూ వాళ్ళకి కూర్చోబెట్టి రెండో పద్ధతి ఎక్కువ రోజు నేర్పిస్తాను, ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళే వాళ్ళకి, మెయిన్స్ రాసే వాళ్ళకి. ఎందుకంటే ఫిలిమ్స్ కంటే స్టాటిక్ బాగా చదవాలి కాబట్టి రెండో పద్ధతిని మీకు ఇంకా అడాప్ట్ అవ్వడానికి టైం పట్టొచ్చు, కానీ మెయిన్స్ ఇంటర్వ్యూకి అడాప్ట్ అయిపోతారు, చాలా బాగా చెప్తారు అద్భుతంగా. ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళే వాళ్ళు సెకండ్ సిస్టంలో ఇంకా అన్ని చెప్తారు, ఒక విషయం తీస్తే దే టాక్ 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 హాఫ్ మంది వరకు మాట్లాడతారు. దట్ ఈస్ దర్ గ్రేట్నెస్. అంత ప్రిపరేషన్ మనకు కూడా రావాలి. ఓకే, సో పాలిటీ, హిస్టరీ, జాగ్రఫీ, ఎకానమీ, ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్, మన క్లాసెస్ అండ్ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్స్ కొన్ని నేను క్లాస్లో నేర్పిస్తాను.
కొన్ని నా వీడియోస్ ద్వారా నేర్పిస్తాను, కొన్ని మీరు నేర్చుకోవాలి. ఓకే, కొన్ని ఏ సబ్జెక్ట్ టీచర్ ఆ సబ్జెక్ట్ మాట్లాడతారు. నేను పాలిటీ మాట్లాడినట్టు మీకు జాగ్రఫీ చెప్పినప్పుడు వచ్చేవాళ్ళు మాట్లాడతారు, ఎకానమీ వాళ్ళు మాట్లాడతారు. అట్లా ఐఆర్లో నేనే చెప్తాను మళ్ళీ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్. కమింగ్ టు నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్స్, ఈ మధ్య బాగా డెవలప్ అయిన సబ్జెక్ట్స్ ఏంటి, యూపీఎస్సీలో కొత్తగా వచ్చిన సబ్జెక్ట్స్ ఏంటి, యూపీఎస్సీలో కొత్త సబ్జెక్ట్స్ ఏంటి బాగా ఎమర్జింగ్? ఎన్విరాన్మెంట్, ఎకాలజీ, బయోడైవర్సిటీ. ఎన్విరాన్మెంట్, ఎకాలజీ, బయోడైవర్సిటీ. ఒక 10-15 ఇయర్స్ బ్యాక్ ఈ సబ్జెక్ట్ మీద అంత ఎంఫోసిస్ ఉండేది కాదు. కానీ ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్ ఫిలిమ్స్, సివిల్ సర్వీసెస్ ఫిలిమ్స్ కలిపి పెడుతున్నారు. పెట్టేసరికి ఏమైందంటే ఐఎఫ్ఎస్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎకాలజీ వాళ్ళకి ఇంపార్టెంట్ కదా, ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఎకాలజీ, బయోడైవర్సిటీ. 2020లో అయితే అగ్రికల్చర్ మీద కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ వేశారు, అగ్రికల్చర్ సబ్జెక్ట్ మీద కూడా. అంటే మనం స్టాటిక్ సబ్జెక్ట్స్ ఎలా చదువుతామో ఎన్విరాన్మెంట్, ఎకాలజీ, బయోడైవర్సిటీ కూడా చాలా డీటెయిల్గా చదవాలి. అవి ఎక్కడి నుంచి చదవాలి? అవి ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ మాత్రమే కాదు, ఐసిఎస్సి 8th, 9th, 10th, 11th, 12th. ఓకే, ఇవి చదివిన తర్వాత దెన్ యూ నీడ్ టు రీడ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇన్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఎన్విరాన్మెంట్లో రెగ్యులర్ కరెంట్ అఫైర్స్ వస్తూనే ఉంటాయి. నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ ఈ మాట చెప్పింది. ఓకే, తర్వాత నేషనల్ కృష్ణా గోదావరి రివర్ వాటర్ ఇష్యూస్ మీద నోటీస్ ఇచ్చింది అన్నారు అనుకో, ఏం చదవాలి? ఐయుసిఎన్ రెడ్ లిస్ట్ లో పర్టికులర్ స్పీషీస్ ఎండేంజర్డ్ అయింది, యూ నీడ్ టు రీడ్. ఓకే, లేదా ఆఫ్రికాలో ఒక ఎలిఫెంట్ చచ్చిపోయాయి, యూ నీడ్ టు రీడ్ అబౌట్ దాట్. సో ఎన్విరాన్మెంట్ మీద బాగా ఫోకస్ పెరుగుతుంది. నాట్ ఓన్లీ ఎన్విరాన్మెంట్, క్లైమేట్ చేంజ్, బయోడైవర్సిటీ అండ్ సమ్మిట్స్ కానీ, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ, వాటన్నిటి మీద. ఇంటర్నేషనల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎన్జిఓస్ కానీ, ఇండియాలో బాంబే న్యాచురల్ హిస్టరీ సొసైటీ అని ఉంటుంది. దాని మీద జనరల్ గా మనం పాత రోజుల్లో చదివేవాళ్ళం కాదు, ఇప్పుడు దాని మీద క్వశ్చన్స్ వచ్చేసాయి ఆల్రెడీ. బాంబే న్యాచురల్ హిస్టరీ సొసైటీ. అలానే నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ అన్నాం. అసలు నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద యాక్ట్స్ దట్ కమ్ అండర్ నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్? వాట్ ఆర్ ద యాక్ట్స్ దట్ కమ్ అండర్ నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్? నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్లో ఎటువంటి చట్టాలు ఉన్నాయి, ఎటువంటి చట్టాలు, ఏ చట్టాలు గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ కిందకి రావు? Which acts do not come under green tribunal? Which acts come under green tribunal? Everything. ఇట్లా ప్రతిదీ చూసుకోవాలి. ఓకే, సో ఎన్విరాన్మెంట్, ఎకాలజీ, బయోడైవర్సిటీ అప్కమింగ్ సబ్జెక్ట్. తర్వాత ఐఆర్లో ఒక్కొక్కసారి క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి, ఒక్కొక్కసారి క్వశ్చన్స్ తక్కువ వస్తున్నాయి. ఫిలిమ్స్ లో మెయిన్స్ కంపల్సరీగా చదవాలి, ఇంటర్వ్యూకి 100%. ఐఆర్ క్వశ్చన్స్ లేకుండా ఇంటర్వ్యూ లేదు. ఈవెన్ పిఎస్ఐఆర్ ఆప్షన్ కాదు, నార్మల్ వాళ్ళు వెళ్ళినా, వేరే ఆంథ్రోపాలజీ ఆప్షన్ స్టూడెంట్స్ వెళ్ళినా సరే ఐఆర్ క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా ఒకటి ఇంటర్వ్యూలో గ్యారంటీ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఇంటర్వ్యూలో ఐఆర్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ రియల్లీ ఇంపార్టెంట్. అయితే ఇప్పుడు ట్రెండింగ్ ఏరియా ఏంటంటే ఐఆర్ గ్రూప్స్, రీజనల్ గ్రూప్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ గ్రూప్స్ క్వశ్చన్స్. గ్రూప్స్ మీద క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి. అంటే రీసెంట్లీ ఇండియా బికేమ్ అబ్జర్వర్ ఇన్ ఇండియన్ ఓషన్ కమిషన్. హూ ఆర్ ద మెంబర్స్ ఇన్ ఇండియన్ ఓషన్ కమిషన్? విచ్ కంట్రీ is not a member in Indian Ocean Commission? Okay, recently there were talks in WTO. Which issue is really a priority in WTO in the recent talks? COVID-19 vaccine patent waiver issue. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి ఐఆర్లో. అంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ రీసెంట్ గా అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ వచ్చాడా, ఈ రోజు అమెరికన్ సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ బ్లింకెన్ ఇండియాకి వస్తున్నాడు, ఈ రోజు వస్తున్నాడు, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కాదు. దే ఆర్ అబౌట్ మోర్ కాన్సెప్చువల్ బేస్డ్ ఐఆర్ క్వశ్చన్స్ లైక్ రీజనల్ గ్రూప్స్, ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ పర్టికులర్ గ్రూప్, ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ పర్టికులర్ కన్వెన్షన్. ఉదాహరణకి దెర్ ఇస్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ న్యూస్. రీసెంట్ గా రామప్ప టెంపుల్ వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ లిస్ట్ లో వచ్చింది. వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ లిస్ట్ లో, ఒక యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ లిస్ట్ లో వచ్చిన దానికి ఒక ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఇన్ టైమ్స్ ఆఫ్ వార్ we should not destroy those things according to which convention? జెనీవా కన్వెన్షన్. సో ఇది మనకి జెనీవా కన్వెన్షన్ దాని మీద ఉందని తెలియదు. టైగర్ ప్రొటెక్షన్ ఏ కన్వెన్షన్ ఉంది? సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ కన్వెన్షన్. ఇట్లా బుడాపెస్ట్ కన్వెన్షన్ దేనికి సంబంధించి, ఇట్లాంటివి కూడా ఐఆర్ కిందకే వస్తాయి. ఇవి జనరల్ గా మనం మిస్ అవ్వకూడదు. ఓకే, వీటిని కూడా క్యాచ్ చేయాలి, ఇదే టెక్నిక్.
ఏం వస్తాయనేది తెలుసుకోవడం చాలా టెక్నిక్ అనమాట. సి ఎగ్జామ్ బేసిక్గా ఏమొస్తాయో తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ మీరు ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసిన బిగినింగ్ లోనే లాస్ట్ 15 years యూపీఎస్సీ క్వశ్చన్ పేపర్స్ పక్కన పెట్టుకోండి. రోజు ఒక 50 క్వశ్చన్ చూడండి. డోంట్ ట్రై టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్, సీ ద క్వశ్చన్స్, సీ ద క్వశ్చన్ కేర్ఫుల్లీ. వాళ్ళు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు మన నుంచి, వాట్ ఈస్ ద ఏరియా దే ఆర్ ఫోకసింగ్. అండర్స్టాండింగ్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఈజ్ అ లాంచ్ ప్యాడ్ ఫర్ ఫ్యూచర్ ఎగ్జామ్. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఎంత అండర్స్టాండ్ చేస్తే ఫ్యూచర్ ఎగ్జామ్ కి అంత లాంచ్ అవుతాం మనం. ఓకే, జనరల్ గా మనం ఏం చేస్తాం అంటే మొత్తం చదివాక క్వశ్చన్ పేపర్ చూడటానికి ట్రై చేస్తాం. ఇప్పుడు మాకు రాదులేండి, మీ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయొద్దు కానీ క్వశ్చన్ పేపర్ చూడండి. నీ నాట్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్ బట్ లుక్ ఎట్ ద క్వశ్చన్స్. వెరీ ఇంపార్టెంట్, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక సినాప్సిస్ కూడా రాసుకోండి, ఏ ఏరియాస్ నుంచి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు, ఐడియా వస్తుంది మీకు. అయితే సివిల్ సర్వీసెస్ లో ఇంకొక మిస్కన్సెప్షన్ అవుతుంది, అది చెప్తే మీరు నిజంగా ఆశ్చర్యపోతారు. నేను సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ 2002లో ప్రిపరేషన్ మొదలెట్టాను, 2004లో పాస్ అయ్యాను, 2002 అక్టోబర్లో యాక్చువల్ ప్రిపరేషన్ మొదలెట్టాను. అయితే దిస్ ఇస్ 2021 జూలై 28 కదా. I can tell you with my whole heart, I have not yet completed my preparation. And for that matter, if somebody claims that na preparation అయిపోయిందని, it's a false in civil service exam. ఈ సిలబస్ మొత్తం చదివితే ఒక్కొక్క చాప్టర్ రీసెర్చ్ చేయడానికి 10 ఏళ్ళు పడుతుంది. సిలబస్ కంప్లీషన్ అనే ఫీలింగ్ ఎప్పటికీ రాదు. ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్ లో ఎక్కడో ఒక ల్యాగ్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది. ఆ ఫీలింగ్ పెట్టుకుని ఎగ్జామ్ మిస్ అవ్వద్దు. మీకు ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఈరోజు. 2 years బ్యాక్ మీకు తెలిసే ఉంటారు, ప్రేమ్ సాగర్ అని ఒక అబ్బాయి ఐఎఫ్ఎస్ వచ్చింది, ఫారెన్ సర్వీస్. ఓకే, తను పొలిటికల్ సైన్స్ ఆప్షన్ లో ఐజీపీ అని ఒకటి ఉంటుంది, ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అండ్ పాలిటిక్స్ అని ఒక పార్ట్ ఉంటుంది. ఇట్స్ ఎక్స్టెండెడ్ పార్ట్ ఆఫ్ పాలిటీ. మన పాలిటీ ఫిలిమ్స్ లో, మెయిన్స్ లో, జిఎస్ లో ఎలా ఉంటుందో కొంచెం ఎక్కువ చదివితే అదే ఐజీపీ, అనాలిసిస్ ఎక్కువ చేస్తాయి. అయితే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి తెలుసా, తనకి ఐజీపీ ల్యాగ్, జిఎస్ లో పాలిటీ ల్యాగ్ అండ్ పొలిటికల్ సైన్స్ లో ఐజీపీ ల్యాగ్, చాలా ల్యాగ్. తన ఆన్సర్స్ మిగతా అన్ని భలే ఉన్నాయి, ఐజీపీ మాత్రం చాలా వీక్ గా ఉండే. ఈవెన్ తనకి కోసం మీకు కూడా అదే చెప్తాడు, చాలా ల్యాగ్ ఉండేది. కానీ హీ పాస్ ద ఎగ్జామ్ విత్ ఎ వెరీ గుడ్ ర్యాంక్, విత్ ఎ వెరీ గుడ్ ర్యాంక్. 1 or 2 months ఐజీపీలో ఎక్కువ ఆన్సర్ షీట్స్ రాశాడు అంతే మెయిన్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు. దట్ హ్యావ్ నాట్ హిండర్డ్, అది అతను ఏం ఆపలేదే. యాజ్ అ పొలిటికల్ సైన్స్ స్టూడెంట్ ఐజీపీ ఇస్ వెరీ కోర్ కదా, బట్ స్టిల్ యూ కెన్ పాస్. అంటే ఒక సబ్జెక్ట్ లో ఎక్కడైనా కొంచెం వీక్ ఉన్నంత మాత్రాన చాలా మంది ఆ సబ్జెక్ట్ భయపడి ఎగ్జామ్ వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు తెలుసా, అబ్బాయి నా వల్ల కాదని. ఈవెన్ నేను చదివేటప్పుడు నాకు జాగ్రఫీ చూస్తే అలా అనిపించేది, మీ జంప్ ఈ ఎగ్జామ్ నుంచి అని. ఈ సబ్జెక్ట్ మనకు వంట పట్టదు పూర్తి స్థాయిలో, జంప్ అనిపించేది. కానీ ఎగ్జామ్ రాయడం వేరు, సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ డెప్త్ వేరు, కొంత చేంజ్ ఉంటుంది. అంతగా సబ్జెక్ట్ రాకపోయినా అప్లికేషన్ బేస్డ్ వస్తే చాలు మన సబ్జెక్ట్. చాలా మంది ఇప్పుడు ట్రెండ్ చూడటం స్టూడెంట్స్ ఎకానమీ చూసి చాలా భయపడతారు. ఇప్పుడు నేను చూస్తున్న మాక్సిమం నా స్టూడెంట్స్ లో, నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ లో, మీకు ఏ సబ్జెక్ట్ అంటే భయం అంటే 50% మంది ఎకానమీ అంటే భయం మ్యామ్, ఎట్లా సార్ చెప్పాక కూడా మాకు ఇంకా 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 భయం అని. ఎకానమీ అంటే మనకి ఎకనమిక్స్ కాదు, యు ఆర్ నాట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు డూ మాస్టరీ ఓవర్ ద సబ్జెక్ట్, అప్లికేషన్ బేస్డ్. ఎకానమీ అంత కోర్గా నేను కూడా పీహెచ్డీ చేయలేదు, కానీ ఎకానమీ ఆన్సర్స్ అని చేస్తాను. దానికి ప్రధానమైన కారణం అంటే ఎకానమీలో వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి, అగ్రికల్చర్ ఇండియన్ ఎకానమీకి ఎలా కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది, ఆత్మనిర్భర్ భారత్ లో ఉన్న లూప్ హోల్స్ ఏంటి. ఓకే, బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ లో ప్రస్తుతం మనకి ఎన్పిఎస్ ఉన్నాయి, నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్. ఆ ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ దట్ ఇష్యూ, వాట్ ద స్టెప్స్ టేకెన్ బై ద గవర్నమెంట్. ఓకే, అండ్ తర్వాత ఇండియా ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ ఈరోజు $611 billion ఉన్నాయి. ఇట్ వాస్ పీక్ యాజ్ ఆన్ డేట్. సో వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ ఇన్ మెయింటైన్ సచ్ హ్యూజ్ రిజర్వ్స్. ఇంత పెద్ద రిజర్వ్స్ ఉన్నప్పుడు కొన్ని కష్టాలు కూడా ఉంటాయి, సడన్ గా మన దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోవచ్చు కూడా కొన్ని. ఇలాంటివన్నీ ఎకానమిక్ క్వశ్చన్స్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కి ఎకనమిక్స్ రావాల్సిన అవసరం లేదు. నాకు తెలిసి చాలా మంది టీచర్స్ సివిల్ సర్వీసెస్ లో, నాట్ ఓన్లీ టీచర్స్ హూ కరెక్ట్ యువర్ పేపర్, దే ఆర్ నాట్ మాస్టర్స్ ఇన్ ఎకానమీ, దే know application based things.
అంటే ఈ వీటన్నిటి నాలెడ్జ్ ఎక్కడి నుంచి, కొన్ని బేసిక్ కాన్సెప్ట్ తెలియాలి. ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటి, స్టాగ్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటి, ఓకే, తర్వాత లారెంజ్ కర్వ్ అంటే ఏంటి, చిన్న చిన్న బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్. జీడిపి అంటే ఏంటి, జిఎన్పి అంటే ఏంటి, ఇవి ఇవి బేసిక్స్. ఇవి ఇన్వెస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఒక వెబ్సైట్ ఉంటుంది. మనకి ఆ బేసిక్ డౌట్ వచ్చినప్పుడు నెట్లో కూర్చుని చూసుకోవడం. మా అప్పుడు నేను ఏం చేశాను తెలుసా, ఎకానమీకి ఎకనమిక్ టైమ్స్ న్యూస్ పేపర్ మీకు తెలుసు, ఈటీ న్యూస్ పేపర్, దానిలో ఎవ్రీ డే ఒక ఆర్టికల్ వచ్చేది, క్లాస్ రూమ్ అని చెప్పి. ఎవ్రీడే ఒక బాక్స్ ఆర్టికల్ వచ్చేది, క్లాస్ రూమ్. ఆ రోజున ఎకానమీలో ఉన్న టర్మ్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవాళ్ళు. న్యూ టర్మ్ ఏదైనా ఎకానమీలో ఉంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంజల్ ఇన్వెస్టర్స్ అని ఉందనుకోండి, దాని మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవాళ్ళు. లేదా యూనికార్న్ కంపెనీ అంటే ఏంటి, దాని మీద మొన్న జొమాటో వాళ్ళు ఐపీఓకి వెళ్ళారు, ఓవర్ సబ్స్క్రైబ్ అయింది, దాని మొత్తం కేస్ స్టడీ రాస్తారనమాట. అప్పుడు మనకి ఏమైంది, విషయం మొత్తం అర్థమైంది. సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఎకానమీలో ఏదైనా టాపిక్ మీకు అర్థం రాలేదు అనే ఫీలింగ్ వచ్చినప్పుడు ఆ టాపిక్ పట్టుకుని బేసిక్స్ చదవండి దాని మీద. అప్పుడు మీ బ్లడ్ లోకి అసలు వెళ్ళిపోద్దాని బేసిక్స్. మనం రొటీన్ గా మన గురించి, మన ఫ్రెండ్స్ గురించి మనకు ఎలా తెలుసో, ఎకానమీ టాపిక్స్ గురించి కూడా అలానే నేర్చుకోవాలి. దానికి ఈ బేసిక్ కోర్ వాల్యూస్, కోర్ ఎకానమీ అవసరం లేదు. అది అంత రీసెర్చ్ ఎవరు చేయరు, మన అభిజిత్ బెనర్జీ, అమర్త్య సెన్ కాదు. ఓకే, సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి. యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు నో అప్లికేషన్ బేస్డ్ థింగ్స్. యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు నో వాట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ ద న్యూస్ డైలీ, వాట్ ఈస్ దిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళే వాళ్ళకి నేను చెప్పే క్వశ్చన్, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ పరిస్థితి ఏంటి, ఫినాన్షియల్ పరిస్థితి ఏంటి, ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ డెవలప్మెంట్ పక్కన పెట్టి పాపులేషన్కి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇస్తుంది, అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫినాన్స్ మినిస్ట్రీ పర్టికులర్లీ ఇంపోజింగ్ గైడెన్స్ అండ్ ఆంధ్రాస్ డెట్, ఇంకా అప్పులు ఇవ్వడానికి స్కోప్ లేదని చెప్పి చెప్తుంది. ఈ ఇష్యూ మీద రీసెర్చ్ చేయమని చెప్తాం, దోస్ హూ ఆర్ గోయింగ్ టు ద ఇంటర్వ్యూ ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. సో దీనికి స్ట్రిక్ట్ ఎకానమీకి సంబంధం ఉండదు. సో యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రీడ్ ఎకనమిక్ సర్వేలోకి వచ్చే కొత్త టర్మ్స్ కానీ, ఎకనమిక్ సర్వేలో వచ్చే ఇష్యూస్ కానీ, ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్. దే ఆర్ వెరీ కోర్ అండ్ దే ఆర్ వెరీ క్రూషియల్. చాలా ఇంపార్టెంట్, కోర్ అండ్ క్రూషియల్ అనమాట. ఆమ్ ఐ క్లియర్? సో భయపడద్దు, భయపడద్దు. ఒకవేళ ఏదైనా సబ్జెక్ట్ కొంచెం రాకపోయినా ఈ ఎగ్జామ్ ఫెయిల్ అవ్వరు. ఎగ్జామ్ లో గ్రేట్నెస్ అది. అందుకే చాలా మంది ఎగ్జామ్ విడిచి వెళ్ళిపోతారు తెలియక. ఏదైనా ఒక సబ్జెక్ట్ కొంత వీక్ గా ఉన్నా, దట్ డస్ నాట్ మీన్ దట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు లూజ్ ఎగ్జామ్. ఓకే, వచ్చిన వాటిలో స్ట్రెంత్ పెంచుకొని రాని వాటిని నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం. కానీ కొన్ని కాన్సెప్ట్ రాలేదనుకో, మీకు వచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. 2016లో వన్ బాయ్ ఇస్ గోయింగ్ టు ద ఇంటర్వ్యూ. మాక్ ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్ అడిగాను, జనగణమన ఎవరు రాశారని. ఎవరు రాశారు? ఇది చెప్పకపోతే మనం ఏమనుకుంటాం, అబ్బా ఇక్కడ దాకా వచ్చాడా అనుకుంటాం. కానీ చెప్పకపోతే తప్పేంటి? వీఆర్ హ్యూమన్స్. సమ్ టైమ్స్ వీ మైట్ నాట్ నో ద బేసిక్ థింగ్స్. సడన్ గా మర్చిపోవచ్చు, సడన్ గా గుర్తు రాకపోవచ్చు, తెలియకపోవచ్చు కూడా. ఏమో లాస్ట్ జెడ్ ఆల్ఫాబెట్ ఉందో నాకు తెలియదేమో, అయితే సివిల్స్కి అర్హులు కాదా? ఏం లేదు. చిన్నప్పుడు మన బేసిక్ క్వశ్చన్కి అబ్బాయి ఇది కూడా రాదా, నువ్వేం సివిల్స్ అవుతావు అంటారు. ఇప్పుడు కూడా ఎవరైనా అడిగే అసలు ఏం లేదు యాక్చువల్గా సివిల్స్ ఎగ్జామ్లో. అండ్ అకార్డింగ్ టు మీ, అనలిటికల్ బ్రెయిన్, holistic perspective, 360-degree view of an issue is more important than knowing a small fact. ఒకసారి చిన్న ఫ్యాక్ట్స్ మిస్ అయినంత మాత్రాన ఎగ్జామ్ పొద్దునేది. అమెరికాలో చాలా సార్లు ఫెయిల్ అయ్యి సడన్ గా లైఫ్ లో లాస్ట్ ప్రెసిడెంట్ అనే వ్యక్తి అని నాకు తెలియదు అన్నా అనుకో. అబ్రహాం లింకన్ గురించి నీకు తెలీదు అన్న, తెలీదు అయితే ఏంటి? ఓకే, ఇట్స్ నాట్ దట్ యూ నీడ్ టు నో ఎవ్రీథింగ్. ఈవెన్ సమ్ టైమ్స్ 1 or 2 కాన్సెప్ట్స్ పైన మీరు బాధపడద్దు, టెన్షన్ పడద్దు, అది నేను చెప్పేది. ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 1 or 2 బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్, యూ నీడ్ నాట్ వరీ అబౌట్ దాట్. ఓకే, సో అందులో ఈ ఎగ్జామ్ లో ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నారు కదా, సడన్ నేను క్లాస్లోకి వచ్చి బ్లింకెన్ అనంటే, బ్లింకెన్ ఎవరో నాకు తెలియదు అనుకున్నారు అనుకోండి. మీ పక్క వాళ్ళు అవును అమెరికన్ ఫారెన్ సెక్రటరీ వచ్చారంటే, మీ పక్క వాళ్ళు పాస్ అయిపోతారు, మీరు ఫెయిల్ అయిపోతారని అర్థం కాదు. ఓకే, నేను ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు కూడా మా ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది టక్టకా చెప్పేవాళ్ళు. దట్ డస్ నాట్ మీన్ దట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు ఫెయిల్. ముందు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ మిస్ చేసుకోకండి, అది మిస్ అయిందంటే అవుట్. ఓకే, సో ఎకానమీ, పాలిటీ, జియోగ్రఫీ, హిస్టరీ. హిస్టరీ ఏం తెలుసా? నేనేం చేస్తానో చెప్తాను, ఈజీ వే ఆఫ్ ప్రిపరేషన్. మోడర్న్ ఇండియా ఐ టీచ్ పర్సనల్, నేనే మీ క్లాస్లో మీకు ప్రతిదీ చెప్తాను కాబట్టి. స్టోరీ, ఏన్షియన్ మిడివల్, ఏ టీచర్ చెప్పినా ఏమవుద్దంటే కొంచెం పేర్లు మనకి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. బింబిసారా, ఓకే, హర్షవర్ధన, పుష్యభూతి డైనస్టీ, ఇట్లాంటి పేర్లు వస్తాయి కదా, ఎప్పుడు రోజు వినం కాబట్టి కొంచెం తేడాగా ఉంటుంది. సింపుల్ వే నేను చేసినవే, ఏన్షియంట్ ఇండియా మొత్తం
10 pages లో ఒక చిన్న నోట్స్ తయారు చేసుకున్నాను. ఫస్ట్ ఎవరు వచ్చారు, సెకండ్ ఎవరు వచ్చారు, నెక్స్ట్ ఎవరు వచ్చారు, వాళ్ళ బేసిక్ ఫ్యాక్ట్స్ ఏంటి. మిడివల్ ఇండియా మొత్తం 10 pages లో నోట్స్ తయారు చేసుకున్నాను. అలా చేసుకున్న తర్వాత క్లాసెస్ వినండి. అంటే మీకు ఏన్షియన్ మిడివల్ స్టార్ట్ అయ్యే లోపు ఓకే మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఒక సినాప్టికల్ నోట్స్ తయారు చేసుకోండి మీకు మీరే. అంటే ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్, వేదిక్ ఏజ్, ఇంకా అక్కడే బుద్ధిజం జైనిజం పక్కన సైడ్న ఇట్లా రాసుకుంటూ వచ్చారనుకోండి. తర్వాత మహాజనపదాస్, మగధ, తర్వాత గుప్తన్ ఎంపైర్, మౌర్యన్ ఎంపైర్, తర్వాత గుప్తన్ ఎంపైర్, ఇట్లా రాసుకుంటూ ఆర్డర్లో వచ్చారనుకోండి మొత్తం మీకు ఏమైందంటే ఓకే ఇది ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ అని మీ బ్రెయిన్లోకి వెళ్ళిపోద్ది. క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు టక్క టక్క బ్రెయిన్ పనిచేస్తూ ఉంటుంది. లేకపోతే ఇది ఎక్కడ వర్డ్స్ ఎక్కడ మేము వినలేదనే ఫీలింగ్లో వెళ్ళిపోతారు. సో దిస్ ఇస్ ద టిప్ ఐ వాంట్ గివ్ యూ ఫర్ ఏన్షియంట్ అండ్ మిడివల్ ఇండియా. కొంతమంది అంటారు ఇది అసలు వదిలేద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటారు. ఏన్షియంట్ మిడివల్ ఐ లీవ్ ఇట్ అంటారు. డోంట్ డూ దాట్. సమ్ టైమ్స్ 10 క్వశ్చన్ వాటిలోంచి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ ట్రెండింగ్ ఏంటి తెలుసు హిస్టరీలో ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్. ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ you'll have a you'll have separate classes for that art and culture. I think next week they'll start art and culture. Adi art and culture ante dances, architecture, music అవన్నీ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్లోకి వస్తాయి. తర్వాత మోడర్న్ ఇండియా. మోడర్న్ ఇండియా డోంట్ వరీ, ఒక స్టోరీ లాగా మీ బ్రెయిన్లోకి ఎక్కించేస్తాను నేనే. హోంవర్క్ చెప్పినా పర్లేదు, ఫస్ట్ స్టోరీ అయితే చెప్పేస్తాను, మీ చేత చదివిస్తాను. ఐ టేక్ కేర్. మీ మోడర్న్ ఇండియా మీ లైఫ్ స్టైల్లోకి వెళ్ళేటట్టు నేను ఐ టేక్ కేర్. ఓకే ఏన్షియంట్ మిడివల్ వర్డ్స్ డిఫికల్ట్ కాబట్టి ముందు ఒకసారి చదవమని చెప్తాను. ఓకే తర్వాత మీరైతే ఒకసారి మోడర్న్ ఇండియా కూడా చదవండి. కథ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ ఎలా జరిగిందని కథ చదవండి. కథలాగా మన ఇంట్లో మన చుట్టుపక్కల జరిగిన ఫీలింగ్ లా తెచ్చుకొని చదవండి అంతే. అండ్ సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఏదో ప్రిపేర్ అయిపోతున్నాం కష్టపడిపోతున్నాం, నేను ఏదో ఎవరు చేయని పని చేస్తున్నా, బోల్డ్ అని సాక్రిఫైస్ చేస్తున్నా, ఏం వద్దు. మేక్ సివిల్ సర్వీసెస్ యాజ్ అ జాయ్. ద ప్రిపరేషన్ ఇస్ అ జాయ్ అండ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్. ఇక్కడ వచ్చి కూర్చున్నారు ఒక క్లాస్కి వెళ్ళేది ఒక బర్డన్ కానీ లేదా క్లాస్ అనేది ఒక విచిత్రమైన పని కానీ అలా ఏం ఆలోచించొద్దు. నేను ఎక్కువ సాక్రిఫైస్ చేస్తున్నాను కూడా ఆలోచించొద్దు. పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ అండ్ యూ నీడ్ టు ఎంజాయ్ దిస్. దట్ మేక్స్ యూ టు గో ఫర్ లాంగ్ టైమ్. 1 or 2 years ఒక విషయం మీద కూర్చోవాలంటే హ్యూమన్స్ జనరల్ 10 minutes అంత ఉండదు. అలా కాకుండా ఇది నా ఎంజాయ్మెంట్ అనుకోండి, యూ విల్ గెట్ స్టార్ట్ డూయింగ్ సంథింగ్ విచ్ యూ రియల్లీ లైక్ ఇట్. అంతే. ఈ ప్రిపరేషన్ మొత్తంలో మీకు నచ్చిందే ఇది అని అనే నాకు నచ్చింది వేరు, ఇది నచ్చట్లేదు అయినా వచ్చాను ఆ ఫీలింగ్ పెట్టుకో, దానివల్ల ప్రెషర్ పెరుగుతుంది. ఓకే సో హిస్టరీ. తర్వాత జాగ్రఫీ. జాగ్రఫీ మీకు జాగ్రఫీ గురించి ఒక సింపుల్ టిప్ చెప్తాను. ఈరోజు హిందూ పేపర్లో సెంట్రల్ పేజ్లో టునీషియాలో పొలిటికల్ ఇన్స్టెబిలిటీ మీద ఆర్టికల్ వచ్చింది. ఎనీబడి హావ్ సీన్? టునీషియాలో పొలిటికల్ ఇన్స్టెబిలిటీ మీద ఆర్టికల్ వచ్చింది. టునీషియా ఎక్కడుంది, దాని బార్డరింగ్ కంట్రీస్ ఏంటి, తర్వాత అరబ్ స్ప్రింగ్ ఫస్ట్ టునీషియాలో స్టార్ట్ అయింది, దాని మీద 2011లోనో 12లోనో ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ వచ్చింది. సింపుల్. సో జాగ్రఫీ అది ఒక ప్లేస్ చూడంగానే ఎవ్రీ టైమ్ ఎవ్రీ డే యూ నీడ్ టు క్యారీ 2 things in your life till you end your interview. One is geography atlas, second is Oxford Advanced Learners Dictionary. 2 things you need to carry always. 2 things you need to have with you always. 2 things you need to carry always. 2 things you need to have with you always. One is geography atlas. Second is Oxford Advanced Learners Dictionary. డిక్షనరీ చూడటానికి బద్దకించొద్దు. నాకు సెంటెన్స్ అర్థమైంది కదా, పర్టికులర్ వర్డ్కి మీనింగ్ రాకపోతే ఏంటి అనుకోవద్దు. బికాస్ మెయిన్స్లో క్వశ్చన్లో వర్డ్ ఉండొచ్చు. ఓకే సో ఈవెన్ తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ ఐమ్ అడ్వైజింగ్ యూ డైలీ లర్న్ 5 to 10 new words from newspapers and write your meanings. ఓకే ప్రతిదీ ఓపిక్గా ప్రతిదీ మీనింగ్ చూడండి. టైం తీసుకున్నా పర్లేదు, నిద్ర లేకపోయినా పర్లేదు. డూ దట్. ఓకే అండ్ హిస్టరీ దెన్ జాగ్రఫీలో జాగ్రఫీ టీచర్ చెప్పే ముందే
ఖచ్చితంగా మనం ప్రీ కండిషన్ ఐ టెల్ యూ. మీరు పాలిటీ చేయకపోయినా పర్లేదు, హిస్టరీ చేయకపోయినా పర్లేదు, జాగ్రఫీ రీడ్ ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ బై యువర్ ఓన్ ఫస్ట్. అసలు ఇంకా దీనికి క్లాస్ లో టీచర్ చెప్పేటప్పుడు మీకు సబ్జెక్ట్ అర్థం కావాలంటే ఎన్సీఆర్టీ చదువుకునే రావాలి, జాగ్రఫీ మాత్రం. దిస్ అ ప్రీ కండిషన్. అండ్ దట్ యూట్యూబ్ లో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లౌడ్ బర్స్ట్ అన్నాం, ఈ మధ్య పేపర్లో ల్యాండ్ స్లైడ్ చూసాం. ఓకే, ల్యాండ్ స్లైడ్ వచ్చింది. ల్యాండ్ స్లైడ్ అంటే ఏంటి, ఒక వీడియో చూడండి హౌ ఇట్ హ్యాపెన్స్. ఒక అవలాంచ్, సియాచిన్ గ్లేషియర్ లో అవలాంచ్ వచ్చింది. అవలాంచ్ అంటే ఒకసారి చూడండి, విజువలైజ్ చేయండి, వీడియో చూడండి. లేదా ఫార్మేషన్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్, అసలు ఎన్ని రకాల క్లౌడ్స్ ఉంటాయి, వాట్ ఈస్ అన్ ఓషన్ కరెంట్, వాట్ ఈస్ మెడిటేరియన్ టైప్ ఆఫ్ క్లైమేట్. ఇలా ప్రతి అంశం మీద మీరు కనుక ఒక వీడియో విజువలైజేషన్ చేశారనుకోండి, యూట్యూబ్లో మీరు ఆ టాపిక్ చదివేటప్పుడు వాల్కనో వచ్చింది, వాల్కనో ఎలా ఉంటుందో చూడండి, వాల్కనో ఎరప్షన్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి, దానిలోంచి లావా ఎలా బయటకు వస్తుందో చూడండి, ఎర్త్ క్వాక్, సునామీ ఒకసారి చూసి వచ్చారనుకోండి. కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ, ప్లేట్ టెక్టానిక్ థియరీ, జియోమార్ఫాలజీ, అసలు భూమి ఎలా ఏర్పడింది, అసలు భూమి ఎలా ఏర్పడింది, కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ, ప్లేట్ టెక్టానిక్ థియరీ, ఇట్లా ఆ థియరీస్ మొత్తం నీట్గా రాసుకుని చదువుకోండి. దాని కనుక మీరు వీడియో చూస్తే మాత్రం పక్కా గుర్తుండిపోతే అప్పుడు క్లాస్ చెప్పడం డైరెక్ట్ మీ బ్రెయిన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. దట్స్ అ వే టు ప్రిపేర్ జాగ్రఫీ. ఇవి కోర్ సబ్జెక్ట్స్ అనమాట. తర్వాత ఎన్విరాన్మెంట్ ఎకాలజీ చెప్పాను, ఐఆర్ ఎట్లా చదవాలో చెప్పాను. తర్వాత మీకు ట్రెండింగ్ సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్. ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ ఇస్ ఆల్సో ట్రెండింగ్ సబ్జెక్ట్. ఇవి కాకుండా మనకి కొత్తగా యాడ్ అయిన సబ్జెక్ట్స్ ఏంటంటే ఎథిక్స్. ఎథిక్స్ 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 లో పెద్ద మంచి స్కోర్ తెచ్చుకుంటే మంచి ర్యాంక్ వస్తుంది చాలా మంది. ఎథిక్స్ నేను చెప్తాను మీకు, కానీ ఎథిక్స్ అనేది ఒక టెక్స్ట్ బుక్ లో చదివేది కాదు. క్లాస్ లో మీకు ఎలా ఏ రూట్లో ఆన్సర్ రాస్తే మంచి మార్క్స్ వస్తే ఎక్స్ప్లెయిన్ అంతా చేస్తా వెళ్తా, కానీ మీరు కొన్ని స్పెసిఫిక్ గా న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్ లో అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఏంటవి? మీరు కోవిడ్ సెకండ్ వేవ్ లో you might have seen in Tripura, one DM, district magistrate, have stopped a wedding and have beaten that pujari, and that DM got suspended. ఇన్సిడెంట్ చూసారా? కోవిడ్ సెకండ్ వేవ్ బాగా పీక్ లో ఉన్నప్పుడు ఒక డిఎం వెళ్ళి పెళ్లిని ఆపేస్తాడు. అదే కేస్ స్టడీ వస్తే ఏం చేస్తారు? అదే కేస్ స్టడీ వస్తే ఎట్లా రాస్తారు? దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? అలానే ఇంకొకటి, కోవిడ్ ఫస్ట్ వేవ్ అప్పుడు there was an autistic baby. That baby is allergic to milk, cow milk, buffalo milk, goat milk. She is allergic. That baby can only drink camel milk. But trains are not running. Bombay నుంచి ఆమె ట్వీట్ చేస్తే PM ఆఫీస్ మూవ్ అయ్యి a special train went to that place to get camel milk for the baby. So this example in ethics. ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఎథిక్స్ లో, ఇవన్నీ ఎథిక్స్ లో ఓవర్ నైట్ మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ రావు. యూ నీడ్ టు డెవలప్ బై గెటింగ్ ఇన్పుట్స్ ఫ్రమ్ డైలీ న్యూస్. రోజువారీ జరిగే అంశాల్లో ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటూ ఉండాలి. మీరు చూసుంటారు, ఒకరోజు నైట్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ తన లంచ్ బాక్స్ ని చిన్న బేబీకి ఇచ్చాడు రోడ్ మీద. పోలీసుని పిలిచి కమిషనర్ ఆయనకి అవార్డు ఇచ్చారు. ఇవన్నీ స్మాల్ థింగ్స్, హ్యూమానిటేరియన్ థింగ్స్, ఇవన్నీ క్యాచ్ చేయాలి మీరు. నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, విచ్ ఐ రోట్ ఇన్ మై ఎథిక్స్ పేపర్ ఇన్ 2016. ఇట్స్ అ వెరీ కామన్ ఎగ్జాంపుల్. అంటే మనం చదివితే పెద్ద అనిపించదు, కానీ ఇఫ్ యూ టేక్ దట్ యూ పుట్ ఇన్ ద పేపర్, ఐ గాట్ అరౌండ్ 132 మార్క్స్ ఇన్ ఎథిక్స్, 250లో. ఇంకా 140 వరకు కూడా తెచ్చుకోవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒకసారి చెప్తాను. ద క్వశ్చన్ ఈస్ 2016 ethics question. Swachh Bharat Abhiyan, open defecation free India. For that, not only we need the will from the government, but also behavioral changes from the people. Illustrate with examples. Swachh Bharat Abhiyan, open defecation free అంటే బహిర్గత విసర్జనకు ప్రజలు బయటికి వెళ్లకుండా ఉండాలంటే ప్రభుత్వం చెప్తే సరిపోదు, ప్రజల్లో బుద్ధి మారాలి అని.
వి నీడ్ బిహేవియరల్, ప్రవర్తన మార్పులు రావాలి అని. వి నీడ్ ద బిహేవియరల్ చేంజెస్ అని క్వశ్చన్. సో దానికి ఐ హావ్ టేకెన్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ వన్ స్కూల్, ఐ థింక్ ఇన్ గుజరాత్ ఆర్ రాజస్థాన్ 2016లో. The school teacher gave whistle blow some whistles to the children and told them, you have to volunteer a work, an activity for you. For the next 1 week, who have done that activity in a perfect way, I'll give an award to you. If you carried forward this activity with your register and cheppi, activity entante, the children should wake up early morning 5 o'clock. They should go to the places where the parents and old people in the village go to night soil, and they have to blow the whistle. They have to blow the whistle. అంటే నైట్ పొద్దున్న 5ంటికి లేసి ఎవరైతే బాత్రూమ్ టాయిలెట్లోకి వెళ్ళకుండా బయట వెళ్తారో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి దూరంగా నుంచి పిల్లలు విజిల్ వేయాలి. ఎవరు ఎక్కువ మంది పట్టుకుంటే వాళ్ళకి ప్రైజ్. అది వాలంటరీ వర్క్. See, after 1 week, it got minimized because of a shame. They felt ashamed. They felt something like embarrassed. So they did not go for that. So this is a simple technique. Children never ఏమనలేరు. This is a behavioral change. So one of the techniques, ఇట్లాంటివి పట్టుకోవాలి మనం. ఇట్లాంటి కొత్త కొత్త ఐడియాస్ మన బ్రెయిన్లో రావాలి. అలా ఎలా వస్తాయి? ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్లో వస్తాయి మనకి. ఒక కాన్సెప్ట్ని తీసుకుని చదివేటప్పుడు వస్తాయి అనమాట. ఓకే, సో ఎథిక్స్ సబ్జెక్ట్ నేను టీచ్ చేస్తాను, నోట్స్ ఇస్తాను, క్లాస్ నోట్స్ మొత్తం ఉంటుంది. కానీ మీ వర్క్ ఏంటంటే ఇది, మీరు దానికి ఒక నోట్స్ పెట్టుకుని మీకు అనిపించినవన్నీ రాసుకుంటూ ఉండండి. మీకు అనిపించిన ప్రతిదీ దానిలో నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇంకా బోల్డ్ 100 ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. ఉదాహరణకి కావేరీ రివర్ వాటర్ డిస్ప్యూట్ అప్పుడు తమిళనాడు బెంగళూరు పీపుల్ బాగా కొట్టుకున్నారు. సో ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ లీగల్ ఇష్యూ బట్ ఆల్సో ఎథికల్ ఇష్యూ. ద కంట్రీ, we believe in unity in diversity. It questions the national integrity, not only legally but also ethically. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా క్యాచ్ చేయాలి మీరు, ఇట్లాంటి టాపిక్స్ కూడా. ఓకే, ఎథిక్స్ తర్వాత we have small topics, చిన్న టాపిక్స్ ఉంటాయి. సోషల్ ఇష్యూస్, సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్, డిసాస్టర్ మేనేజ్మెంట్, గవర్నెన్స్. సోషల్ ఇష్యూస్, సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్, డిసాస్టర్ మేనేజ్మెంట్, గవర్నెన్స్. ఇవన్నీ గవర్నెన్స్ అంటే మోస్ట్లీ గవర్నమెంట్ సిస్టమ్స్, స్కీమ్స్ అండ్ పాలసీస్, సిటిజన్ చార్టర్, రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్, ఇవన్నీ మనం స్టాటిక్ మొత్తం చదువుతాం, డైనమిక్ న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్కి వస్తాయి. డిసాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ మీకు తెలుసు. డిసాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అంటే లాస్ట్ 1.5 years నుంచి వరల్డ్లో ఎన్ని డిజాస్టర్స్. లోకస్ట్ అటాక్ అంటే మిడతల దండు. సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ ఫారెస్ట్ ఫైర్స్. థర్డ్ థింగ్ ఈజ్ ల్యాండ్ స్లైడ్స్. ఫోర్త్ థింగ్ ఈజ్ అవలాంచెస్. ఫిఫ్త్ థింగ్ ఈజ్ COVID-19 pandemic, Zika virus. Okay. Sixth thing is man-made disasters like flight accidents, sea accidents. ఇట్లా లెక్కేస్తే ఒక 20-30 డిజాస్టర్స్ అన్ని వరల్డ్లో. ఏంటో 2020 బిగినింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు వీ కెన్ కౌంట్ డిజాస్టర్స్ ఎవ్రీ మంత్. సమ్ డిజాస్టర్. సో వాటన్ని ఎర్త్క్వేక్, నిన్న కూడా ఎర్త్క్వేక్ వచ్చింది. హైదరాబాద్ ఎర్త్క్వేక్ వచ్చింది, మెట్రో ఆపారండి నేను కొంచెం. అదే కొంచెం ఇంటెన్సిటీ పెరుగుంటే మన రియల్లీ వుడ్ హ్యావ్ ఫెల్ట్ సంథింగ్ కదా. ఇవన్నీ లిస్ట్ అవుట్ చేసి ఇవే డిజాస్టర్స్, వాటిని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి. రేపు మీరు డిఎం అవుతారు, డిస్ట్రిక్ట్ మెజిస్ట్రేట్ అవుతారు, సడన్ గా ఎర్త్క్వేక్ వచ్చింది, హౌ యూఆర్ గోయింగ్ టు డీల్. మీ డిస్ట్రిక్ట్ లో చాలా ఎక్కువ కోవిడ్ కేసెస్ ఉన్నాయి, హౌ యూఆర్ గోయింగ్ టు డీల్. ఇదే డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ చదువుతాం అనమాట, రకరకాలుగా చదువుతాం. ఇది డిఎం. సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్, నక్సలిజం, టెర్రరిజం, ఇవంతా పోను. ఇప్పుడు ఛత్తీస్గఢ్ లో ఒక కరోనా వైరస్, ఇంకో పక్క ఛత్తీస్గఢ్ లో నక్సలైట్ అటాక్స్, చంపుకోవడాలు. ఇప్పుడు ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ, అస్సాంకి మిజోరాంకి మధ్య ఫైట్, బార్డర్ ఇష్యూస్, టెరిటరీలో 165 kilometers బార్డర్ ఉంది, కొట్టుకుని చచ్చిపోతున్నారు. అనవసరంగా 6 చచ్చిపోయారు నేను అస్సాంలో. బోత్ స్టేట్స్ ఆర్ రూల్డ్ బై బీజేపీ గవర్నమెంట్స్. కానీ ఎలా కొట్టుకోవడం తప్పు కదా. దట్ ఇస్ ఇష్యూ. అంటే బీజేపీ సపోర్ట్ ఉన్నాయి, దో దే ఆర్ కోయిలిషన్స్, బీజేపీ సపోర్ట్ ఉంది మొత్తానికి రెండింటికి. సో దే కెన్ ఈజీలీ సాల్వ్ ద ఇష్యూ, బట్ ఇష్యూస్ క్లియర్ అప్ అయిపోతాయి. ఇవన్నీ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ. అక్కడ సిఆర్పిఎఫ్ వాళ్ళు ఉన్నారు, సిఏపిఎఫ్ వాళ్ళు ఉన్నారు, అందరూ ఉన్నారు. బట్ స్టిల్ దేర్ ఇస్ అన్ ఇష్యూ. అస్సాంలో చాలా మంది ఉన్నారు, ఇంక్లూడింగ్ ఫ్యూ ఆఫ్ మై స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో పోస్డ్ యాజ్ ఇన్ సిఏపిఎఫ్ ఎగ్జామ్ పాస్ అయిన వాళ్ళందరూ అక్కడే కూర్చున్నారు. కానీ అలా మనుషులు చచ్చిపోతున్నారు.
హౌ ఇస్ దిస్ పాసిబుల్? ఇవన్నీ చదువుతాం అనమాట. ఓకే, ఇదంతా మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్. ఈ స్టాటిక్ సబ్జెక్ట్స్ ప్లస్ ఫ్యాక్చువల్ డేటా ఎక్కువ చదువుతూ అనలిటికల్ డేటా చదువుతుండే ఫిలిమ్స్, వీటిని రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేసి టాపిక్స్ వైజ్ చదివితే సిలబస్ బుక్ లో మీకు చూస్తే బుక్ లో మీకు అన్ని ఉంటాయి. మెయిన్స్ ఒక్కొక్క చాప్టర్ మీరు ఏంటంటే ఎన్నిసార్లు సిలబస్ చదివితే ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ అంత ఫాస్ట్గా అయిపోద్ది. ఎన్నిసార్లు సిలబస్ చదివితే ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ అంత ఫాస్ట్. ఓకే, ఎవ్రీ సెంటెన్స్ ఇన్ సిలబస్ యూ షుడ్ బి ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్. నా సజెషన్ అడిగితే నేను ఏమంటానంటే ప్రతిరోజు ఒక పేపర్ తీసుకోండి, ఎస్ఏ పేపర్, GS1 GS2, ఏం లేదు, సిలబస్ చదవండి చూడకుండా రాయండి. సిలబస్ చదవండి చూడకుండా రాయండి. ఓకే, చిన్నప్పుడు ఆన్సర్ షీట్లు ఏం రాస్తాను, క్వశ్చన్స్ రాసి వస్తాను అన్నట్టు మీరు సిలబస్ 4 సార్లు రాసిన సివిల్స్లో మినిమం మార్కులు వస్తాయి. ఓకే, ఎంత సిలబస్ ఎన్నిసార్లు చదివితే అంత మంచిది. దాని వన్ మంత్ తర్వాత మీకు అర్థమైంది ఎందుకు ఈ మాట చెప్పానని. సిలబస్ ఎక్కువ సార్లు చదవండి అని ఎందుకు చెప్పానంటే చాలా మంది ప్రిపరేషన్ అయ్యాక కూడా సిలబస్ సరిగ్గా చదవరు. యాక్చువల్గా సిలబస్ నుంచి వస్తాయి క్వశ్చన్స్, అంటే సిలబస్ రిలేటెడ్గా ఉంటాయి. మన క్వశ్చన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎర్త్ సైన్సెస్ అన్నాడు అనుకోండి సిలబస్ ఎక్కడన్నా, ఎర్త్ సైన్సెస్ లో మనకి మినరల్స్ ఎక్కడ, మైన్స్ ఎక్కడ చదవాలి. కానీ ఎర్త్ సైన్సెస్ మన సిలబస్ లో మనకు తెలియకపోతే ఎట్లా? న్యూ డెవలప్మెంట్స్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, ఈ 4-5 ఏళ్ళలో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో అప్డేటెడ్ ఇష్యూస్ మనకి సిలబస్ లో వస్తాయి అంటేనే కదా మనం చదువుతాం. సో ఫస్ట్ ఇది తెలుసుకోండి. ఓకే, ఇది ఓవరాల్ గా సిలబస్ ఎనాలిసిస్, ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్, ఇంటర్వ్యూ. ఒక్కొక్క చాప్టర్ అనాలిసిస్ ఏ సబ్జెక్ట్ ఇచ్చారు ఆ సబ్జెక్ట్ చెప్పేటప్పుడు చెప్తారు. ఓవరాల్ మీరైతే ఈ బుక్ మొత్తం బట్టి కొట్టాలి, సిలబస్ బుక్. సిలబస్ మొత్తం ఎన్నిసార్లు చూస్తే అంత మంచిది. ఫిలిమ్స్ ఏంటి, మెయిన్స్ ఏంటి, సిలబస్. ఓకే, ఓవరాల్ బ్రాడ్ అండర్స్టాండింగ్ ఇస్ దిస్. కమింగ్ టు అన్నిటికన్నా లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్, కరెంట్ అఫైర్స్. అన్నిటికన్నా లాస్ట్ చెప్తున్నాను ఫిలిమ్స్, మెయిన్స్, ఇంటర్వ్యూలో, బట్ నాట్ లీస్ట్ కరెంట్ అఫైర్స్. కరెంట్ అఫైర్స్ అనాలిసిస్ ఎలా ఉండాలి, how you are going to prepare. So I'll take today's current affairs, I'll give some idea on that. You need to prepare your notes on this. ఈ రోజు నుంచి మీ సపరేట్ రిజిస్టర్, ప్రతి సబ్జెక్ట్కి ఒక రిజిస్టర్ పెట్టుకోండి. ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ కరెంట్ అఫైర్స్, క్లాస్ నోట్స్లు కాదు, కరెంట్ అఫైర్స్ నోట్స్లు. ఓకే, మిస్లేనియస్ కరెంట్ అఫైర్స్ డన్. ఇప్పుడు మీకు కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఒక 2 టాపిక్స్ తీసుకుని ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఈరోజు కరెంట్ అఫైర్స్ ఫస్ట్. ఈరోజు పేపర్లో ఇది మొత్తం న్యూస్లో నేను ఏం చూశాను, ఫస్ట్ నేనేం చూసానో చూస్తాం. ఇండియా రష్యా మధ్య జాయింట్ మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్ ఇంద్రా ఈస్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ August 1st. India Russia joint military exercise Indra is going to start from August 1st. Okay, so whenever joint exercises comes in news, you need to note it down because films direct bit వస్తుంది ఒకసారి. For example, Malabar joint exercise is between India, America, Australia, Japan. For example, Dharma Guardian is between India and Japan. For example, hand in hand, half a half is between India and China. అలా Varuna between India and France. అట్లా వచ్చినప్పుడల్లా you need to write it down, you need to explain this. You need to write it down, you need to explain this. Am I clear? ఓకే, సో ఇది నేను చూసాను ఈరోజు మార్నింగ్ న్యూస్లో. సెకండ్ థింగ్, ఈరోజు న్యూస్లో ఇంకోటి చూసాను. టుడే అమెరికన్ సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ అంటే ఫారెన్ మినిస్టర్, అమెరికాలో ఫారెన్ మినిస్టర్ని సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ అంటారు. మిస్టర్ బ్లింకెన్ ఇస్ కమింగ్ టు ఇండియా. బ్లింకెన్ ఇండియాకి వస్తున్నారు. ఆయన ఎజెండా ఏమైందో చూడండి, ఇక్కడ మీ బ్రెయిన్ వర్క్ చేయాలి. అమెరికా అండ్ నాటో ఇస్ విత్డ్రాయింగ్ ఫ్రమ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్. సో what is India's role in Afghanistan rebuilding? And when Taliban is occupying more and more spaces in Afghanistan, India have withdrawn its diplomats from Kandahar. Kandahar embassy closed in India. That was the situation. In this situation, బ్లింకెన్ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ విషయం మాట్లాడతాడా? మీరే బ్లింకెన్తో మాట్లాడుతుంటే, మీరే రేపు IFS ఆఫీసర్ అయ్యారనుకోండి, మీరు రేపు ఏమో మీరే మినిస్టర్ అయిపోయారు అనుకోండి, లైక్ జయశంకర్, మీరేం మాట్లాడతారు బ్లింకెన్ వస్తే? ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో మీ రోల్ ఏంటి, మా రోల్ ఏంటి, మాకు మీరు సపోర్ట్ చేయాలి, టెర్రరిజం గ్రో అవ్వకుండా అడుగుతారా? సెకండ్ థింగ్, పాకిస్తాన్ టెర్రరిజం ఇన్ఫిరేట్ చేస్తుంది అడుగుతారా? చైనా లదాఖ్లో గాలివన్ వ్యాలీలో ఏదో చేసిందని చెప్తారా? తర్వాత నెక్స్ట్ రౌండ్ ఆఫ్ టాక్స్ ఇన్ క్వాడ్ సంబంధించి మాట్లాడతారా? తర్వాత ఇండియా US బిజినెస్ ట్రేడ్ గురించి మాట్లాడతారా?
So if you are a foreign minister of India, what is your priority when Blinken comes? Write down the answer అన్నప్పుడు రాయగలగాలి, మీ ఒపీనియన్స్ రాయగలగాలి. ఓకే, అలానే ఇండియా S-400 డీల్ ఉంది రష్యాతో, అమెరికా మైట్ ఇంపోజ్ కార్డ్స్ ఆన్ ఇండియా, శాంక్షన్స్ ఆన్ ఇండియా, ఏం జరగవచ్చు. ఇరాన్ లో కన్జర్వేటివ్ గవర్నమెంట్ వచ్చింది, ఇబ్రహీం రైజీ అని ఆయన ప్రెసిడెంట్ అయ్యాడు. ఇజ్రాయెల్లో నఫ్తాలి బెన్నెట్ అని ఆయన అయ్యాడు. వీళ్ళందరూ బాగా కన్జర్వేటివ్స్. ఏమవుతుంది నెక్స్ట్? ఇజ్రాయెల్ ఇస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాస్ స్ట్రాటజిక్ ఫారెన్ పాలసీ అండ్ అమెరికా హ్యాస్ టు డిసైడ్ ఆన్ దట్ కదా. ఇవన్నీ ఉంటాయి, వీటన్నిటి గురించి చేయాలి అమెరికా. ముఖ్యంగా ద వరల్డ్ పాలిటిక్స్ ఆర్ షిఫ్టింగ్ ఫ్రమ్ అట్లాంటిక్ టు ఇండో పసిఫిక్. సో అమెరికా is focusing more on Indo-Pacific. China's aggrandizement in Indo-Pacific. దాని ఇండియా ఈజ్ ద మేజర్ రోల్. ఇదంతా మీరు కనెక్ట్ చేస్తూ ఆన్సర్ థింక్ చేయాలి. సో బ్లింకెన్ ఇండియాకి వస్తున్నాడంటే తర్వాత అవుట్కమ్స్ చూడండి. ప్రైమ్ మినిస్టర్ మీట్ అవుతారు, ఫారెన్ మినిస్టర్ మీట్ అవుతారు, ఇవన్నీ మీట్ అవుతారు. సో మీట్ అయిన తర్వాత అవుట్కమ్ రాయండి. అప్పుడు మీరు అనుకుంది ఇది ఎలా ఉంది, కాంట్రాస్ట్ చేయండి, ఇంకొంచెం డెవలప్ చేయండి, ఆన్సర్ అయిపోయింది. అలానే ఫస్ట్ టైం ఇందిరా, సెకండ్ టైం బ్లింకెన్ వస్తున్నాడు. మూడోది కర్ణాటకలో కొత్త సీఎం, అది మీరు చదువుతారు. నాలుగోది ఈరోజు పేపర్ చూడంగానే నాకు ఫోర్త్ థింగ్ ఈజ్ అబౌట్ అస్సాం మిజోరాం ఇష్యూ. ఈ అస్సాం మిజోరాం ఇష్యూ నేను చూడంగానే అస్సాం మిజోరాం ఇష్యూలో మొత్తం ఎపిసోడ్ ఏం జరిగింది, ఏంటి అసలు ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది అనే దాని మీద yesterday itself when I have read that issue I have prepared an article. ఒక ఆర్టికల్ ఇట్లా రాసి పెట్టేశాను, ఎంటైరిటీ ఆఫ్ ఆర్టికల్. అస్సాం మిజోరాం ఇష్యూ ఏంటి, అసలు ఎక్కడ బిగిన్ అయింది, యాజ్ ఆన్ డేట్ వాట్ ఇస్ ద ఇష్యూ అని చెప్పి. సో ఈరోజు హిందూ పేపర్ ఫస్ట్ పేజ్లో ఏముందంటే, అంటిల్ ద పార్లమెంట్ మేక్స్ ఎ లా ఆన్ రిజాల్వింగ్ ద అస్సాం మిజోరాం బార్డర్ ఇష్యూ, అస్సాం సీఎం గేవ్ ఎ స్టేట్మెంట్ దట్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బడ్జ్ అన్ ఇంచ్. ఒక ఇంచ్ ఆఫ్ టెరిటరీ కూడా ఇవ్వం, పార్లమెంట్ చట్టం ద్వారా వచ్చిన రోజు చూస్తాం, ఈ లోపు ఏం చెయ్యము. ఓకే, ఎంటైర్ ఇష్యూ ఏం జరిగింది అనే దాని మీద ఒక ఆన్సర్. సో ఆన్సర్ మీరు కూడా ప్రిపేర్ చేయాలి. ఓకే, ఎక్కడి నుంచి తీసుకురావాలి? అస్సాం మిజోరాం నౌ సీయింగ్ అ క్లాష్ ఇన్ ద బార్డర్ ఏరియాస్. సో యాజ్ యూ ఆల్ నో ఇన్ నార్త్ ఈస్ట్, హిందూ పేపర్ ఎయిటర్లు కూడా వచ్చింది, నార్త్ ఈస్ట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ స్టేట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ యూనిటీ ఆఫ్ ఇండియా, ఇట్ ఈస్ ట్రైబల్ సెక్టేరియనిజం. అక్కడ ఎక్కువ క్లాషెస్ నార్త్ ఈస్ట్ అంటే మనందరం ఇండియన్స్ అలా ఫీలింగ్ కన్నా నా ట్రైబ్ వేరు, నీ ట్రైబ్ వేరు, నీ సెక్ట్ వేరు, నా సెక్ట్ వేరు, ఆ ఫీలింగ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట. సో నెవర్ ఎవర్ అవర్ రేస్, రిలీజన్ ఆర్ సెక్ట్ లూమ్ లార్జ్ దాన్ నేషన్, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ దిస్ ఇస్ ద కేస్ ఇన్ నార్త్ ఈస్ట్. ఈ పాయింట్ లేవనెత్తాలి. తర్వాత యూ నీడ్ టు రైట్ అబౌట్ సమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటంటే బెంగాల్ ఈస్టర్న్ ఫ్రాంటియర్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ 1873. ఫస్ట్ అసలు యాక్చువల్గా అస్సాంకి మిజోరాంకి బార్డర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే బెంగాల్ ఈస్టర్న్ ఫ్రాంటియర్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ 1873. ఓకే, సో ఈ దీనిలోంచి వచ్చింది. తర్వాత 1933లో వన్ మోర్ డిమార్కేషన్, 1933 వన్ మోర్ డిమార్కేషన్. సో బెంగాల్ ఈస్టర్న్ ఫ్రాంటియర్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ ఒకటి, 1933 డిమార్కేషన్ ఒకటి. ఎందుకు 1933 డిమార్కేషన్ అస్సాం గవర్నమెంట్ ఫాలో అవుతుంది, బెంగాల్ ఈస్టర్న్ ఫ్రాంటియర్ రెగ్యులేషన్ మిజో గవర్నమెంట్ ఫాలో అవుతుంది. ఆ ఇష్యూ మొత్తం నీట్గా అర్థం చేసుకుని రాసుకోవాలి. ఓకే, తర్వాత సొల్యూషన్ ఏంటి, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ షుడ్ టేక్ ఏ కాల్, ఆర్టికల్ 263 ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్, అయిన తర్వాత అర్థమవుతాయి మీకు. సో ఒక ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు చదవటం నేర్చుకోండి ఫస్ట్. యూ నీడ్ టు రీడ్ అండ్ మేక్ యువర్ ఓన్ నోట్. ఒకసారి మీ ఓన్ నోట్స్ రాస్తే ఒక 5 గంటలు పట్టిన ఒకటే టాపిక్ మీద, ఇంకా ఆ టాపిక్స్ మీరు చదవాల్సిన పని ఉండదు. ఇట్లా ఒక 1000 టాపిక్స్ ప్రిపేర్ అయ్యారనుకోండి భవిష్యత్తులో, అదే సివిల్స్ ప్రిపరేషన్, అంతకంటే ఏముండదు ప్రిపరేషన్. అలానే నిన్న పేపర్లో వచ్చింది ధోల్వీరా ఇన్ గుజరాత్ యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్, నిన్న నైట్ న్యూస్లో వచ్చింది, ఈరోజు పేపర్లో వచ్చింది. మొన్నేమో వరంగల్ కాకతీయ రామప్ప టెంపుల్ రుద్రేశ్వర ఆర్ రామలింగేశ్వర టెంపుల్. ఇప్పుడేమో ధోల్వీరా ఇన్ గుజరాత్. సో ధోల్వీరా ఇన్ గుజరాత్ రాగానే క్వశ్చన్లు ఏమొస్తే ఫస్ట్గా టక్క రాసుకోవాలి. నేను దీని మీద మీకు కొన్ని పాయింట్స్ చెప్తాను, ఆ మోడల్ మీరు వేరే ప్రిపేర్ చేసుకోండి. సో 44th session of World Heritage Committee, 44th session of World Heritage Committee, 44th session of
World Heritage Committee of UNESCO has already approved has already approved Ramappa Temple in World Heritage List. Ramappa Temple in World Heritage List. Okay. So Dholavira have become 40th 40th Indian site 40th Indian site of of UNESCO's World Heritage List. UNESCO's World Heritage List. 39th ఏమో రామప్ప, 40th ఏమో దోలవీర. అయితే మనం ఏం చేయాలి? 39 ఇది 40th కదా, మొత్తం 39 ఒకసారి చదవాలి. 39 ఒకసారి చదవాలి. తెలుగు స్పీకింగ్ స్టేట్స్ లో ద ఫస్ట్ వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ ఇస్ రామప్ప. ఆంధ్రాలో ఏం లేదు. ఆగ్రా ఫోర్ట్ ఉందా? మహాబలిపురంలో ఏముంది? జైపూర్ సిటీలో ఏముంది? అలా మీరు దాన్ని రికగ్నైజ్ చేయాలి. అంత వరల్డ్ హెరిటేజెస్ లో ఉందంతా రికగ్నైజ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇది ఫస్ట్ పాయింట్. దీనిలో తర్వాత దోలవీర గురించి మొత్తం నోట్స్ రాసుకోవాలి. సో దోలవీర is one of the most remarkable and well preserved Dholavira is one of the most remarkable and well preserved urban settlements. Dholavira is one of the most remarkable and well preserved urban settlements in South Asia. Okay, so here you need to write so many points. ఎట్లాంటి పాయింట్స్? ధోలవీర ఎప్పుడు కనిపెట్టారు, ఎప్పుడు డిస్కవర్ చేశారు? 1966-67 టైంలో మిస్టర్ జోషి డిస్కవర్డ్ ధోలవీర. ఎక్కడుంది? వెరీ క్లోజ్ టు రైన్ ఆఫ్ కచ్. ఇన్ విచ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఇట్ ఈస్ దేర్? ధోలవీరాలో దెర్ ఇస్ అ స్పెషల్ వాటర్ కన్జర్వేషన్ టెక్నిక్ ఉందంట అక్కడ. ధోలవీర ఇస్ సో ఫేమస్ ఫర్ వాటర్ కన్జర్వేషన్. అప్పట్లోనే వాటర్ కన్జర్వేషన్ లో అది చాలా ఫేమస్ అంట ధోలవీర. అట్లా ధోలవీర గురించి మొత్తం ఒక 2 hours రీసెర్చ్ చేసి పాయింట్స్ రాసుకోవాలి. అర్థమైనా? దట్స్ హౌ. యుఎస్ సెక్రటరీ బ్లింకెన్ ఇస్ కమింగ్, ఇందిరా ఎక్సైజ్. అలానే న్యూస్ పేపర్ చేయండి. సో న్యూస్ పేపర్ తెలియదు కదా, టుమారో ఆన్వర్డ్స్ యూ నీడ్ టు బ్రింగ్ న్యూస్ పేపర్. You need to have your newspaper in your hand whenever I'm teaching the class. నేను క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు న్యూస్ పేపర్ చేతిలో ఉండాలి. సో న్యూస్ పేపర్ ఎలా చదవాలో ఐ టీచ్ యూ ఫర్ 1 week or 10 days. కరెక్ట్గా ఒక వారం రోజులు రేపు నుంచి ప్రతిరోజు. ఈ రోజు మీకు చెప్తాను ఒక ఐడియా, ఇంట్లో ఆ పని చేయండి. రేపు నుంచి యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ఇట్ టు ద క్లాస్. బ్రింగ్ ఇట్ టు ద క్లాస్ ద డేస్ న్యూస్ పేపర్. ఆ రోజు హిందూ పేపర్. సో ఫస్ట్ పేజ్లో Basavaraj Bommai will be a new CM of Karnataka. So Bommai is not so rightist anta. He was something like centrist type, but he was in BJP. Basavaraj Bommai. Earlier he was in some other parties. Next, jobs for children as early as in August. See, పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళట్లేదు, వాళ్ళకి వ్యాక్సిన్ వేయాలి. ఆగస్ట్లో వేసే అవకాశం ఉందని చెప్పి అంటున్నారు. ఫైనల్ ట్రయల్స్ ఆర్ అవైటెడ్. దీనిలో ఏముందో చదవాలి. నెక్స్ట్, శర్మ టాక్స్ టఫ్ ఆన్ మిజోరాం బార్డర్ ఇష్యూ. ఇందాక చెప్పాను కదా, అస్సాం సీఎం వాజ్ వెరీ టఫ్. అన్లెస్ పార్లమెంట్ మేక్స్ అలా వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు గివ్ అన్ ఇంచ్ ఫ్రమ్ అవర్ టెరిటరీ. మమతా టీమ్ మీట్స్ విత్ పిఎం యాజ్ అ కటర్సీ కాల్. మమతా టర్మ్స్ మీటింగ్. ఓకే, ఇది తర్వాత దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పేజ్. ఫస్ట్ పేజ్ షుడ్ బి కంపల్సరీ. ఫస్ట్ పేజ్ ఖచ్చితంగా. సెకండ్ థర్డ్ పేజ్ యూ కెన్ లీవ్. జస్ట్ హ్యావ్ ఏ లుక్ ఆన్ ద ఫోర్త్ పేజ్, one or two articles. జస్ట్ ఒకసారి కలిపి చూడండి. సెకండ్ థర్డ్ పేజ్ బ్లైండ్ గా వదిలేసేయచ్చు. బ్లైండ్ గా సెకండ్ థర్డ్ పేజ్ వదిలేయచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈజ్ ఎస్టోనియా అడ్జస్ట్ తెలంగాణ టు స్టడీ దేర్ ఈ ఓటింగ్.
ఈ ఎస్టోనియన్ అంబాసిడర్ నిన్న స్పీచ్ ఇచ్చింది. తెలంగాణకు వచ్చి ఎస్టోనియాలో ఈ ఓటింగ్ ప్రాసెస్ స్టడీ చేయమని ఆవిడ చెప్పింది అనమాట. When a country have a direct relationship with a small state or a unit, or a small unit like Kerala having a relationship with UAE, or a small state like Andhra Pradesh having a direct relationship with Singapore, what it is called? There's a term called para diplomacy. Para diplomacy, PARA, para diplomacy లేదా para diplomacy, PARA. దాన్ని if a small unit have a contact with a big country, or a big country have a contact with a small unit, or a big country have a contact with a small unit, it is called para diplomacy. సో అవన్నీ చూసుకోవాలి, ఒకటి రెండు ఆర్టికల్స్. ఇంకా దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎడిటోరియల్ పేజ్. దిస్ పేజ్ ఈస్ కంపల్సరీ. ఈ పేజ్ ని కంపల్సరీగా మీరు క్లాస్కి వచ్చేటప్పుడు ఒక రౌండ్ చదివేయండి, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాక ఇంకో రౌండ్ చదవండి. ఫస్ట్ 1 month you need to read, I need to explain. Only then కనీసం 10-15 రోజులు నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఎలా చదవాలో అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఎడిటోరియల్ పేజ్ చదివాకే మార్నింగ్ లేసి క్లాస్కి రావాలి. నాకు కుదరట్లేదు పొద్దున్న చదవటం 1 hours అంటే కుదరదు. By 6 o'clock you need to get up, at least minimum 3 hours you need to read and come to the class. Compulsory. I'll make you to speak. ఓకే, సో ఈ దీనిలో ఒకసారి ఫస్ట్ ఆర్టికల్ ఏముంది? దిస్ ఇస్ అబౌట్ డేంజరస్ కాన్ఫ్రంటేషన్, డేంజరస్ కాన్ఫ్లాగ్రేషన్ అబౌట్ అస్సాం మిజోరాం ఇష్యూ. సో దిస్ ఇస్ రియల్లీ ఇంపార్టెంట్. ఎలా ఇంపార్టెంట్ కొన్ని పాయింట్స్ ఏంటంటే, అస్సాంలో కచార్ డిస్ట్రిక్ట్, మిజోరాంలో కొలాసిబ్ డిస్ట్రిక్ట్, ఈ రెండింటి మధ్య ఎక్కువ క్లాషెస్ వచ్చినాయి ఇప్పుడు ఆ ఏరియాలో. ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ మిషనరీ ఉంది. తర్వాత సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ లో స్టార్టింగ్ సెక్టేరియన్ ట్రైబలిజం, నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్ కన్నా సెక్టేరియన్ ట్రైబలిజం, సో అంటే ఇది మా అందరం ఒక కంట్రీ అని కాదు, నీ ట్రైబ్ వేరు నా ట్రైబ్ వేరు. సో ఈ ఆర్టికల్ చదివి దీనిలో 4 రాసుకోవాలి. ఆర్టికల్ చదివి దీనిలో 4 points ఒక చోట రాసి పెట్టుకోవాలి. వీలైతే క్లాస్కి వచ్చేసరికి మీరు సినాప్సిస్ రాసుకున్నారు అనుకో, నేను చెప్పేటప్పుడు ఏది కోరో మీకు మీరు రాసిన కరెక్టో తప్ప మీకు అర్థమైంది. లేకపోతే 4 రోజుల తర్వాత పేపర్ ఎలా చదవాలో అడుగుతారు. క్లాస్కి వచ్చేసరికి మీరు కొంచెం చదివి వచ్చి కొన్ని పాయింట్స్ రాసుకొచ్చుకున్నారు అనుకోండి, ఇఫ్ ఐ టెల్ ద సేమ్ పాయింట్స్ ఇట్ మీన్స్ దట్ యు ఆర్ ఆన్ ద రైట్ ట్రాక్. అలానే సుహాస్ని హైదర్ రాసిన చూడండి ఆర్టికల్. వెన్ సుహాస్ని హైదర్, హ్యాపీ వెన్ జాగోవ్, దీస్ పీపుల్ రైట్ ద ఆర్టికల్, యూ నీడ్ టు రీడ్. ఈ ఎడిటోరియల్ పేజ్ లో ఈ చిన్న ఆర్టికల్ డేంజరస్ కాన్ఫ్లగ్రేషన్ ఉంది కదా అస్సాం మిజోరాం, దీన్ని ఎడిటోరియల్ అంటారు. ఆ పక్కన ఆర్టికల్ లీడ్ ఆర్టికల్ అంటారు. నీడ్ ఏ మోర్ యూనిఫైడ్ ఏషియన్ వాయిస్ ఫర్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్, నీడ్ ఏ మోర్ యూనిఫైడ్ ఏషియన్ వాయిస్ ఫర్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్. అందుకే కదా బ్లింకెన్ ఈరోజు ఇండియాకి వస్తున్నాడు. ఓకే, సింపుల్. సో అందరికి సపోర్ట్ కొలాబరేషన్ తో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ని ఇప్పుడు అమెరికా వదిలేసి వెళ్ళిపోతుంది. ఇదంతా స్టోరీ దీనిలో ఉంటుంది అనమాట. క్రైసిస్ ఇన్ తునీస్ అంటే టునీషియా. అంటే ఇంత డీటెయిల్ గా టునీషియా లోపల ఇష్యూ అంత అవసరం లేకపోయినా టునీషియా ఎక్కడుంది ఏం జరుగుతుందో ఒక బ్రాడ్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి. కొన్నిసార్లు వీళ్ళ పేర్లు మనకు గుర్తుండవు. టునీషియన్ ప్రెసిడెంట్ పేరు ఏంటంటే గుర్తురాకపోవచ్చు. దేర్ ఇస్ నో రాంగ్ ఇన్ దాట్. ఓకే, తర్వాత వెయింగ్ డౌన్ ద ప్రైవేట్ అన్ఎయిడెడ్ కాలేజ్ టీచర్. ఏం లేదు, కోవిడ్ క్రైసిస్ లో టీచర్స్, కాలేజ్ ముఖ్యంగా ప్రైవేట్ స్కూల్, ప్రైవేట్ అన్ఎయిడెడ్ కాలేజ్ టీచర్స్, దోస్ హూ డోంట్ హ్యావ్ జాబ్ సెక్యూరిటీ, దేర్ లైఫ్ హ్యావ్ బికమ్ ప్యాథటిక్. దాని మీద డేటాతో సహా ఆర్టికల్స్ రాశారు. ఓకే, ప్రైవేట్ స్కూల్ టీచర్స్. రీసెంట్ గా తమిళనాడులో ఒక స్కూల్ టీచర్ డబ్బులు లేక పామ్ ట్రీ లో పామ్ లీవ్స్ కట్ చేస్తూ కింద పడి చచ్చిపోయాడంట. పావర్టీ అంటే డబ్బులు లేవు, హీ నీడ్ టు డూ సమ్ అదర్ వర్క్. సో ఆ ఎపిసోడ్స్ అని రాశారు అనమాట. సో దానిలో డేటా ఉంటే మనం కలెక్ట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. అలానే లెట్స్ మేక్ రూమ్ ఫర్ ద రివర్, ఫ్లడ్స్ ఇన్ యూరోప్, లెట్స్ మేక్ రూమ్ ఫర్ ద రివర్. ఇందాక చెప్పాను కదా, లాస్ట్ వీక్ లో చైనా ఫ్లడ్స్, ఈ వీక్ లో జర్మనీలో ఫ్లడ్స్. దీని మీద ఈ ఆర్టికల్ అనమాట. దళిత్స్ ఫిస్ట్ ఆఫ్ ఫ్యూరీ, దళిత్స్ ఫిస్ట్ ఆఫ్ ఫ్యూరీ. ఏం లేదు, రీసెంట్ గా తమిళ్ మూవీస్ లో ఎక్కువ దళిత్ ఓరియంటెడ్ మూవీస్ అనమాట. ఇట్ మైట్ బి దళిత్ యాజ్ అ హీరో, ఇట్ మైట్ బి దళిత్ యాజ్ అ ఫైటింగ్ మ్యాన్. అదే విధంగా ఇంకొక సినిమా ఏదో వచ్చిందంట, ద హీరో కాలిబన్. ఆ సినిమాలో దళిత్ ఇస్ అ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్. సో
సో అంబేద్కర్ ప్రిన్సిపల్స్ విరుద్ధంగా ఉన్నాయి ఈ సినిమాలు, బెటర్ గా ఉన్నాయి. దానికి సంబంధించిన హౌ పీపుల్ టేక్ ఇట్, హౌ పీపుల్ టేక్ ఆల్ ది థింగ్స్, ప్రజలు వీటిని ఏ విధంగా చూస్తారు అనేది ఇదన్నమాట. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఇష్యూ. నెక్స్ట్, నీడెడ్ అండ్ యాంటీ ట్రాఫికింగ్ లా. యాంటీ ట్రాఫికింగ్ లా. వాట్ ఈస్ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్? సెల్లింగ్ ఆర్ బయింగ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఇస్ కాల్డ్ ఏ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్. ఇక్కడ ఒక చిన్న పాపని 20,000 కి పర్ ఇయర్ డొమెస్టిక్ వర్క్ కి పంపించారంట. ఆ తర్వాత ఆ పాప పడిన కష్టాలు, దానికి సంబంధించి ఇండియాలో యాంటీ ట్రాఫికింగ్ లా సీరియస్ స్ట్రాంగ్ లా కావాలి. Which article of the Indian Constitution deals with anti-trafficking? Article 23. ఈ ఆర్టికల్లో బచ్పన్ బచావో ఆందోళన్ బై కైలాస్ సత్యార్థి. Who is Kailash Satyarthi? He was a winner of Nobel Peace Prize. కైలాస్ సత్యార్థి ఆర్టికల్ సంబంధించి బచ్పన్ బచావో ఆందోళన్, ఆ పదం రాగానే వాట్ ఈస్ దట్, దాని మీద రీసెర్చ్ ఎవరిది. సో ఎథిక్స్ లో మీకు చెప్పాను ఏదైనా ఒక పాయింట్ పట్టుకోవాలని. బిఫోర్ హీ గాట్ నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్, Kailash Satyarthi used to go to various places to stop child labor or child trafficking. In some places he was beaten heavily. కొన్నిసార్లు ఆయన కొట్టి పంపించేవాళ్ళు. దట్ వాజ్ అ స్టోరీ. సో ఇట్లాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకోవాలి మీరు. ఇక్కడ బచ్పన్ బచావ్ ఆందోళన ఉంది, దాని మీద రీసెర్చ్ చేయాలి. ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లల్ని అమ్మటం, లేడీస్ నమ్మటం కరోనా క్రైసిస్ లో పెరిగిపోయింది. బికాస్ దే డోంట్ హ్యావ్ మనీ, లాక్డౌన్ వచ్చింది. సో క్రైసిస్ హ్యావ్ ఇంక్రీజ్డ్ అనమాట. సో వాట్ ఇది, ఈ టాపిక్ సోషల్ ఇష్యూస్ లో వస్తుంది. యాంటీ ట్రాఫికింగ్. సీత అని పేరు మార్చారు. సీత అనే అమ్మాయిని వాళ్ళ అమ్మ నాన్న వాళ్ళు డైలీ వర్కర్స్, దే హావ్ సెండ్ హర్ టు వర్క్ అండ్ దెన్ వాట్ హ్యాపెన్ టు అవర్ లైఫ్, దెన్ అక్కడి నుంచి లీడ్ తీసుకుంటూ రాశారు. సో ఇది చదివితే మీరు హౌ టు రైట్ అన్ ఎస్సే, ఒక ఎస్సేలో ఒక స్టోరీతో ఎస్సే ఎలా స్టార్ట్ చేయొచ్చో కూడా మీకు అర్థమైంది.